hill, terrace, and floodplain. From hill, there is only one AZ. This is AZ 29, group 15. And from terrace, there are 5 AZs. 3 from Barin tract, 1 from Madhupur tract, and another is Akhaura terrace. 5 AZs. Their common thing is they have been developed from Madhupur clay. The parent material name is Madhupur clay. So they are different from all other hill and floodplain. And we have 2 AZs to be presented. One is to AZ 25, level Barin tract, another is 28, Madhupur tract. And rest from 1 to group 12, all have common, those are from floodplain. So floodplain is again divided into 4 types of floodplain. One is Piedmont, another is meander, another is estuarine, another is tidal. So we have one from Piedmont. Piedmont is the area situated nearby a hill. So we have 2 AZs in the name of Piedmont, 1 and 22. 22 is not our concern now. We have only one, AZ group number 1, AZ number 1 from 4th section, that is Old Himalayan Piedmont plain. We have only one AZ from tidal floodplain. It is floodplain is 13. 13 number AZ, group number 9 from east section. This is tidal. Tidal means the tide from sea happening. আমরা বলি জোয়ার ভাটা যেখানে চলে সেই অঞ্চলটা হচ্ছে এই যে 13, এটা একটা গ্রুপের আছে। স্টোরাইন কন্ডিশন আমি বলেছিলাম, স্টোরাইন হচ্ছে that condition when the river meets the sea. বাংলায় বলি মোহনা কন্ডিশন. We have 2 AZs on 18 and 19, group number 10 and 11 from estuarine floodplain. So rest are, except 23, rest are meander floodplain. The name meander is only AZ number 3, this is the meander floodplain, but all other AZs like 7, 8, 9, 10, 11, 12 are also meander floodplain, basically. Okay? And 23 number AZ is a very special one. One side of 23 AZ is hill and another side is sea. So there are 4 types of floodplain in this AZ: Piedmont, meander, tidal, and estuarine. All 4 are here. So this is an overview of the AZs on the basis of geomorphology. Okay. So when I gave you short description of each AZ, very short. If you go through the AZ book, for one AZ, the description may be of 30 pages or 50 pages or 60 pages or like this. But I gave it only in 1.5 page or sometimes 1 page. So this is very, very short. And I'd be happy if you can represent this short description. I will be happier if you could add some extra points. We don't need to go very, very extra point, very large number of extra points. Just some, if you can give some extra points, I will be happy. Okay, but at first concentrate on the materials I have given to you. So each one will find in each AZ at the beginning there is a paragraph on introduction part. Introduction part. So introduction of this AZ, very maybe 1 or 2 sentences, and so after introduction, it also includes mainly the location of this AZ or a general matter on this AZ.
And also there are sentence expressing the difference from similar ages. For example, if you study age number 1, there is something written about the difference between difference with age number 3 adjacent age or age number 2 at the beginning. If you study age number 7, you can find with many other difference from many other ages, like age number 8, 9, even age number 10, age number 2, you will find it. So that is we have difference between two locations, two nearby ages. So what are the difference? Those points are in introductory section. বোঝা গেল? মানে এই যে প্রত্যেক এই যে শুরুতেই একটা করে ইন্ট্রোডাক্টরি বক্তব্য আছে, সেখানে ওই এজেড সম্পর্কে একটা মিনিমাম কথা আছে, সাথে ওই এইজেডের যে মানে এই সিমিলার অন্য কোনো এইজেড, এক হচ্ছে ওর সাথে লাগানো কোনো এইজেড অথবা দূরের কোনো এইজেড যেটার সাথে কোনো না কোনো সিমিলারিটিজ আছে, সেই পার্থক্যটা ওখানে দেওয়া আছে আর কি। হ্যাঁ, এটা আমি বলতে চাইলাম আর কি। ক্লিয়ার কিনা জিনিসটা? কেউ বলো। জি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। প্রত্যেকটা এইজেডের শুরুতেই ওই এইজেডের বর্ণনা, একটু ইন্ট্রোডাক্টরি বক্তব্য আছে, এবং এরপরে সেখানে মানে সিমিলার অন্য কোনো এইজেড অথবা অ্যাডজাসেন্ট মানে নিয়ার বাই এইজেড, যেমন একের আশেপাশে 2, 3 আছে, কাজে 2, 3 এর সাথে পার্থক্যটা ওখানে বলা আছে। আবার এইজেড তুমি যদি মানে আমরা যেটা টিরেস সয়েল সেগুলি যখন আমি পড়বো, যেমন কারো যদি 25 নম্বর এইজেড থাকে, তখন তার সাথে পার্থক্য অন্য টিরেস সয়েল 26, 27, 28, 30 এগুলির সাথে পার্থক্য থাকবে, আবার অন্য ফ্ল্যাট প্লেনের সাথে পার্থক্যটাও সেখানে থাকবে। স্যার। জি বলো। স্যার যেমন 29 নম্বর এইজেডটা ওটা হচ্ছে হিলসের, কিন্তু ওরকম তো কোনো সিমিলার কোনো এইজেড নাই, তাহলে আমরা কি করব? তোমরা তো কিছু করবে না, এখানে যে ম্যাটেরিয়ালসটা দেওয়া আছে তুমি তার উপরে কথা বলবা, তোমাকে তো নতুন কিছু বলতেছি না আমি। জি স্যার। কিন্তু এখানে তুমি একটা এক নাম্বার এইজেড এখন দেখো, তোমার কাছে নোট পুরাটাই থাকার কথা। জি স্যার। হ্যাঁ, দেখো সেখানে ওই পার্থক্যগুলো বলা আছে। হ্যাঁ, মানে একটা ইন্ট্রোডাক্টরি, that is at the beginning there is some introductory remarks. Okay, স্যার যেমন স্যার 8 নম্বরের সঙ্গে 3 এবং 4 এর মিল আছে স্যার, এটা বলা আছে স্যার। সেটা বলা আছে। 29 নম্বরটার সাথে যে কারো মিল নেই, এটাও তো বলার একটা বিষয়, যে এটা ইউনিক একটা এইজেড। হ্যাঁ, 29 নম্বরে একটা কথাই বলা আছে, it differs from all other regions in its hilly relief. হ্যাঁ, তার মানে অন্য কোন এইজেডে হিলি রিলিফ পাওয়া যাবে না, এখানে আছে, এটা বলা আছে, কিন্তু পার্থক্যটা বলা আছে, অন্যগুলোর নাম্বার উল্লেখ করে নাই, বুঝছো? দেখো প্রথমে বলা আছে এটা 12% এরিয়া কভার করে, আর এখানে এটা সব এইজেড থেকে পার্থক্য একটা পয়েন্টেই, সেটা যেখানে হিলি রিলিফ আছে অন্যগুলিতে হিলি রিলিফ নাই। আচ্ছা, এই পার্থক্যটা বলার সময় খেয়াল করবা, যে কোনো এইজেডে নেপালি স্টুডেন্টস যে কোনো এইজেডে যখন আমরা একটা পার্থক্যটা বলছি, 23 নাম্বার ফর এক্সাম্পল 23 এইজেড নাম্বার 23, এখানে লেখা আছে it differs from 22, that is 22 number এইজেড। কি লেখা আছে? in mainly silty less acidic, that means 22 the characteristic is opposite to this, মানে এখানে যে ডেসক্রিপশনটা আছে এটা 23 নম্বরের ডেসক্রিপশন, আর 22 এর উল্টাটা কিছু আছে। ইনফ্যাক্ট I just reduced the sentence. ওকে, এটা একটা বড় লেখা ছিল, আমি ছোট করে লিখেছি এখানে। যেমন 20 নম্বর এইজেডের সাথে পার্থক্য হচ্ছে প্রিডমিনেন্টলি সিল্টি, তার মানে 20 নম্বরটা হয়তো ক্লে। হ্যাঁ, 13 নম্বরেও কিন্তু তাই, 13 নম্বর এইজেড এটা গ্যাজিস্টাইডাল ফ্ল্যাট প্লেন, এখানে লেখা আছে প্রিডমিনেন্টলি সিল্টি নন ক্যালকেরিয়াস। 13 নম্বর হচ্ছে এর উল্টাটা, ওখানে সিল্টির জায়গায় ক্লেই আর ক্যালকেরিয়াস। তার মানে in each এইজেড there is some description as comparison with other এইজেডস, either similar or nearby agents, but the description written is
for that AZ. স্যার আপনি কি কোনো স্লাইড দেখাচ্ছেন স্যার? আমাদের এখানে শো করতেছেন। না, আমি কোনো স্লাইড দেখাচ্ছি না, তোমাদের কাছে 30টা AZ এর নোট দেওয়া আছে। জি স্যার, ওইটা আছে স্যার। ওই নোট থেকে আমি বলতেছি, ওটা আমি দেখাচ্ছি না। আচ্ছা আমাদের হাতের কাছে থাকা উচিত এখন, যেহেতু ক্লাস করতে আসছো, হাতের কাছে থাকা উচিত যে কোনো ফর্মে। তো সেটিতে তুমি যদি যে কোনো একটা AZ দেখো, তুমি সেই AZ এর যে বর্ণনাটা আছে ওখানে আমি বললাম প্রথম হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, মানে একটা AZ লেখার পরে লোকেশন আর এক্সটেন্টের আগ পর্যন্ত একটা ইন্ট্রোডাক্টরি বক্তব্য আছে। এই বক্তব্যতে ওই AZ এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এবং অন্য কিছু AZ থেকে তার পার্থক্যটা আছে, এবং এই পার্থক্য যা লেখা আছে সেটা হচ্ছে মানে ওই AZ-টার বর্ণনা, আর অন্য যে AZ এর নাম্বার সাথে পার্থক্য করা হচ্ছে ওই নাম্বারটাতে এর উল্টা কোনো চিত্র থাকবে। আর এই কথাটা বলতে চাইলাম, ক্লিয়ার কিনা? জি স্যার। আচ্ছা, হোপফুলি ক্লিয়ার। তোমরা ইচ AZ যখন পড়বা তখন তোমরা বুঝতে পারবা। ওকে, নেক্সট পয়েন্ট ইজ, এরপরে কি আছে? নেক্সট পয়েন্ট কি এখানে লোকেশন এক্সটেন্ডের পরে? সাব-রিজিয়ন। I have told you that there are 30 AZ and 88 sub-regions. So some AZs have sub-region, not all. For example, Saint Martin Coral Island 24 নম্বর AZ, এতই ছোট, এখানে কোনো সাব-রিজিয়ন নাই, ওটা একটাই সাব-রিজিয়ন। কিন্তু there are some AZs we have, for example in 19 নম্বর AZ এখানে 10টা সাব-রিজিয়ন আছে, 28 নম্বর AZ এ 6টা সাব-রিজিয়ন আছে, 1 নম্বর AZ এ সম্ভবত 2টা আছে, 3 নম্বর AZ 3টা আছে। 3 নম্বর AZ এ কয়টা আছে? 2টা। তো এখানে সাব-রিজিয়ন গুলি বলা আছে যে কয়টা আছে, কোন কোন জায়গায় হয়তো নামও আছে, বই গেলে পাওয়া যেত। এর তারপরে যে ডেসক্রিপশন সেটা হচ্ছে আইটেম, মানে হেডিং আর কি, হচ্ছে ফিজিওগ্রাফি। Physiography, I have told you that it is physical geography. এখানে two things are considered, one is geological material, another is landscape. So প্রত্যেকটা AZ এ এই জিওলজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল তো আসলে ওই AZ যেটা আমরা পড়বো সেটারই অরিজিন আমরা বুঝে ফেলবো। ওল্ড হিমালয়ান পিটমন্ট প্লেন, এটার জিওলজি হচ্ছে ওল্ড হিমালয়ান পিটমন্ট অ্যালুভিয়াম। ল্যান্ডস্কেপটার বর্ণনা মেইনলি ফিজিওগ্রাফির আন্ডারে আছে। Then the title is land type. Land type তোমরা এটা আমরা AZ এর 3 নাম্বার মানে কনসিডারেশন। There are 4 factors which are used to formulate the AZ: physiography, soils, land type and agroclimate. So the land type টা এখানে বলা আছে প্রত্যেকটা AZ এ। land type আমরা 5 ভাগে বলেছিলাম, হাইল্যান্ড, মিডিয়াম, হাইল্যান্ড। তো কোন AZ এ কত পার্সেন্ট সেটা বলা আছে। দেন সয়েল আসলে AZ এর 2 নম্বর কনসিডারেশন। এরপরে সয়েলের বর্ণনা আছে। সয়েলের বর্ণনায় 2 ধরনের বর্ণনা আছে, একটা হচ্ছে টেক্সচারাল ক্লাস, মেজর টেক্সচারাল ক্লাস। We have 12 textural classes, but if we like to group it, we can group in 3 groups like sandy, loamy or clay. তো তাহলে এই জেনারেল গ্রুপে কোনটা কত পার্সেন্ট সেটা এখানে বলা আছে। দেন সয়েলের কিছু ডেসক্রিপশন আছে। সো এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে মানে যে পয়েন্টগুলি আছে, যেমন এখানে টেক্সচার আছে, কালার আছে, হ্যাঁ, পিএইচ আছে, এভাবে অনেকগুলি পয়েন্ট এখানে আছে। অর্গানিক ম্যাটার কন্টেন্ট আছে, পারমিবিলিটি আছে, হ্যাঁ। তো এই পয়েন্টগুলি প্রত্যেকটাতে বর্ণনা করা আছে আর কি, হ্যাঁ। তারপরে আছে হচ্ছে প্রেজেন্ট ল্যান্ড ইউজ, আর ফাইনালি ক্রপ প্রোডাক্টরি কনস্ট্যান্টস। সো দিস আর দ্য মেইন সাবহেডস লাইক introduction, then location and extent, sub-region, physiography, land type, soil, present land use, and crop productivity constant. So this is my common thing for all AZs. Okay, এখন যা বললাম এটা হচ্ছে 30টা AZ এরই, বা আমরা 15টা পড়তেছি, 15টা AZ এরই কমন বক্তব্য, যে প্রত্যেকটাতে এটা আছে। আর তোমাদের এই বর্ণনা কিভাবে দিবা সেটা আমি বলেছি। তোমরা স্লাইড বানাবা, স্লাইড বানানোর পরে তোমরা গ্রুপে যে কজন আছে ও কজন শেয়ার করে বলবা। একবারে একজনের হাতে সব ছেড়ে দিলে তাহলে সবার মানে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট হবে না আর কি, হ্যাঁ। তো এই জন্য সবাই একটু একটু ভাগ ভাগ করে, দুটা তিনটা যে কয়টা স্লাইড বানাও ভাগ ভাগ করে বলবা, হ্যাঁ। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। জি বলো। স্যার স্লাইডের মিনিমাম রেঞ্জ এন্ড ম্যাক্সিমাম রেঞ্জটা যদি একটু বলতেন, মানে কতটা বানাতে হবে? নো মিনিমাম নো ম্যাক্সিমাম। এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছো প্রত্যেকটা AZ মাত্র 1.5 পৃষ্ঠা আছে। 1.5 পৃষ্ঠা এমন ভাবে নিয়ে আসবা যাতে পাবলিক দেখতে পায়, পড়তে পায়, বুঝতে পারে আর কি, হ্যাঁ। জি স্যার। আবার এখানে যা লেখা আছে এটাই এক্স্যাক্টলি উঠে আনার দরকার নাই।
মানে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্স্যাক্টলি আনতে পারো, যেমন কনস্ট্রেন্ট আনতে পারো, বা প্রেজেন্ট ল্যাডিন জানতে পারো, কিন্তু সয়েলের বর্ণনা আছে ওই প্যারাগ্রাফ উঠে আনার দরকার নাই। ফিজিওগ্রাফির বর্ণনা যে কোনো জিনিস পয়েন্ট আকারে, ট্রাই টু মেক স্মল পয়েন্টস এন্ড প্রেজেন্ট ইন স্লাইড। বা কিন্তু তোমার কাছে তো এই ম্যাটেরিয়ালটা হাতে আছে, তুমি বলার সময় তুমি এই ম্যাটেরিয়াল থেকে বলবা। And please do not look at slide and read out. No, you just show us the slide and explain in your own language. That would be better. Okay. And you can speak in Bangla also, no problem, during presentation. English, Bangla, yeah, but not like that you read a sentence and then explain in Bangla. No, you don't need that. যে কোনো একটা, যদি কোনো একটা সেন্টেন্স ইংলিশে পড়ো সেটা বাংলা সবাই বোঝে, তাহলে ওটা বাংলা করার দরকার নেই। কিন্তু যদি কোনো সেন্টেন্স ইংলিশে পড়ার পরে কোনো একটা টেকনিক্যাল টার্ম থাকে, সেটা দিয়ে বাংলা এক্সপ্লেন করতে পারো। ওকে, আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন রিলেটেড কথাবার্তা। আমরা এগুলো আরো কথা বলতে পারবো, অসুবিধা নাই। আমরা একটু এভাবে যাই যে কথা শেয়ার করে দেখলে ভালো হতে পারতো আর কি। তাহলে এখন মানে আমি যদি অন্যভাবে যাই, যে যেহেতু মানে ফ্লাড প্লেনে আমাদের 12টা এজেড আছে, উই হ্যাভ 12 এজেডস ফ্রম ফ্লাড প্লেন রিজিয়ন। সো ফ্লাড প্লেনের একটু জেনারেল কথাবার্তা তোমাদের একটু বুঝতে হবে। So flood plains are developed from the sediments carried by the river during flood or during rainy season. From the origin of the rivers, mainly from the origin of the rivers. So একটা নদী যেখানে উৎপত্তি হয়েছে সেখান থেকে সেডিমেন্ট গুলি ক্যারি করে নিয়ে এসে বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় যে ফেলেছে, সেইখান থেকে ল্যান্ডস্কেপটা গড়ে উঠেছে, সেভাবে ওই ফ্লাড প্লেনটা তৈরি হয়েছে। So old Himalayan Piedmont Plain means the sediments of this region came from the Himalaya through river. Which river? Tista River. You can see Tista name is there. So Tista River brought those sediments and those are deposited in this region, and ultimately this region developed. So this parent material is we can say Tista alluvium or old Himalayan Piedmont alluvium. এটা হচ্ছে প্যারেন্ট মেটেরিয়াল, সেখান থেকে এলাকাটা গঠিত হয়েছে। তারপরে তার বর্ণনা। এখন নদী এর গতিপথ চেঞ্জ করে। The rivers in any country usually change its course. তো যখন গতিপথ চেঞ্জ হয়, অথবা it has branches, many branches, প্রত্যেক নদীর অনেক ব্রাঞ্চ আছে, এই ব্রাঞ্চগুলি কখনো কখনো মরে যায়, কখনো কখনো কাট অফ হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ, তো এই নদীর গতিপথকে আমরা চ্যানেল বলি। হ্যাঁ, ডিরেকশনটা আমরা চ্যানেল বলি। কাজে ফ্লাড প্লেন গুলিতে তোমরা পড়ার সময় দেখবা এই চ্যানেল শব্দটা আছে। ওকে, সো চ্যানেল ইজ ক্লিয়ার। রিভার এন্ড ইটস ব্রাঞ্চেস, those are channels. So sometimes, for example, from 100 years back, there are some branches of rivers, but those branches may not be now is connected to that river. এরকম হতে পারে, এক সময় একটা ব্রাঞ্চ ছিল কিন্তু এখন আর নদী নাই, নদীর সাথে কানেকশন নাই, নদীর বন্যা ওখানে যায় না, ওইগুলি কিন্তু নিচু জায়গা হিসেবে ওখানে আছে। বোঝা গেল? নিচু জায়গা মানে আমরা তো ফ্লাড প্লেনের মধ্যে নিচু জায়গা দেখি না, বিল টিল দেখি না, যে বিলটা ছিল এটি কিন্তু এক সময় মানে নদীর গতিপথ ছিল আর কি, যার ফলে এটি মানে এখানে তো এখানে মানে ইয়ে হিসাবে দেখা যাবে যে এই শব্দগুলি আসছে যেগুলি নিচু এলাকা। বেসিন একটা শব্দ আছে, বেসিন। হ্যাঁ, আবার ডিপ্রেশন, হ্যাঁ, এই কথাগুলি আছে। আরেকটা শব্দ আছে রিজ। যারা ফ্লাড প্লেন পেয়েছো তারা বুঝতে পারবা। রিজ এবং বেসিন হচ্ছে কমন জিনিস এখানে। রিজ ফিজিওগ্রাফির মধ্যে রিজ এবং বেসিন হচ্ছে কমন জিনিস। তো নরমালি যে জায়গাটা এখন উঁচু, বন্যার পানি ওঠে না অথবা উঁচু জমি চাষবাস করা যায়, সেটা হচ্ছে রিজ। আর মানে যে জায়গাটা নিচু বিল এলাকা, সেটা হচ্ছে বেসিন, বা এটাকে ডিপ্রেশনও বলা হয়েছে অনেক সময়। আবার অনেক সময় বলা হয়েছে এটা ওই কাট অফ চ্যানেল, এই শব্দটা ইউজ করা হয়েছে। কাট অফ চ্যানেল মানে এক সময় চ্যানেল পার্ট ছিল, পার্ট অফ দ্য রিভার ছিল, এখন সেটা কেটে গেছে, যার ফলে এটা কাট অফ চ্যানেল। আবার এই কাট অফ চ্যানেল আগে কোনো কোনো জায়গায় ইনফিল্ড শব্দটা আছে। ইনফিল্ড মানে হচ্ছে যেটা ফিলিং আপ হয়ে গেছে, মানে এক সময় নদীর চ্যানেল ছিল, এখন আর নদীর বন্যা এখানে আসে না, আস্তে আস্তে
মানে পলি পরে পরে ভরাট হয়ে গেছে, এটা হবে মানে ইনফিল্ড চ্যানেল। হ্যাঁ, তো এই টার্মগুলো আমরা এখানে পাবো। মাঝে মধ্যে স্যার রিলিফ বলা হয়েছে স্যার, এটা কোন অংশ? স্যার সাবসন ফুটিংটা কি? হ্যাঁ, কেউ কিছু বলতে চাচ্ছ? স্যার এখানে স্যার রিচ ওয়ার্ডটা যে ইউজ করেছে, একটা এই জেডের মাঝখানে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গাটাকে তো আমরা রিচ বলতেছি। জি জি স্যার। স্যার তাহলে স্যার যেসব এরিয়া স্যার ফুললি ফ্লাডেড হয় তাহলে তো সেখানে রিচ গুলো ফ্লাডেড হবে। হয়তো স্যার রিচটা পরবর্তীতে ফ্লাডেড হবে, হয়তো বেসিন গুলো আগে ফ্লাডেড হয়ে যাবে, কিন্তু রিচটা পরবর্তীতে ফ্লাডেড হবে, সেই রকম হয় না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে যে কোশ্চেনটা হচ্ছে, তুমি যদি ইংলিশে বলতে চাও তাহলে নেপালিরা একটু বুঝতো আর কি। কোশ্চেন হচ্ছে যে রিজ আর ফ্লাডেড অর নট। হ্যাঁ, it will depend Yes, sir, on yes, sir. okay, so ridge at the almost highland area or মানে এটা পানির মধ্যে নাই এ ধরনের একটা রিজিয়ন। তবে যদি এটি মিডিয়াম হাইল্যান্ড বা মিডিয়াম লো ল্যান্ড হয় তাহলে ফ্লাডেড হতে পারে, কতটুকু হবে সেটা তো বলাই আছে বর্ষাকালে, তাই না? এরকম। আর বেসিন যেটা, সেটা সবসময় পানির মধ্যে থাকে, বিল এলাকা। ডিপ্রেশন বা বেসিন এটা সাধারণত পানির মধ্যে আছে, এর মধ্যে পানি আছে। আর রিজ এলাকাটা হচ্ছে পানি নাই। এখন মানে রেগুলার প্যাটার্ন অফ ফ্লাড প্লেন ইজ ইফ ইউ ওয়াক থ্রু স্যার রিলিফ বলতে কি বোঝাচ্ছে? কোনটা? রিলিফ রিলিফ বা জিওগ্রাফি একই জিনিস, বন্ধুরতা, উঁচু নিচু, ঠিক আছে? রিলিফ আর জিওগ্রাফি অলমোস্ট একই জিনিস। হ্যাঁ, রিলিফটা বুঝতে পারিনি, আরেকবার বলেন। রিলিফ হচ্ছে তুমি একটা মাঠের সামনে দাঁড়াইলা, সামনে যে দেখতেছো মানে ল্যান্ডস্কেপের ধরনটা, এটা হচ্ছে রিলিফ। So if you stand on a flat plain, you can say almost smooth, so almost plain land. But if you stand in front of a hill, you can see of a large hill, a small hill, and in between the hills there are flat plain or flat land like this. So relief is like that. তুমি মধুপুর ট্র্যাক্টে যাও, if you go from Mymensingh to Dhaka, you can see Shalbon area. Yeah, Sripur, okay? And you can see that Shalbon and then rice field, and again Shalbon and rice field like this alternately. দেখতে পাও? These are the landscape, this is the relief, this is the physiography. মানে প্যাটার্নটা কি? কোন জায়গায় আছে যে একটা করে ছোট টিলা আর একটু নিচে পুকুর, আবার টিলা আবার পুকুর, এরকম এরিয়া আছে বালুকার দিকে। এটা হচ্ছে রিলিফ, ওকে? স্যার হোয়াট ইজ দ্য স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বলো স্যার হোয়াট ইজ সিপেজ লস? সিপেজ লস? জি স্যার, এটা শোনো, এই যে অনুযায়ী আমি আসবো পরে। হ্যাঁ, আমি আগে জেনারেল কিছু কথাবার্তা বলে নিচ্ছি। ও সিপেজ লস কিসে আছে? 2 নম্বর না 3 নম্বরে? 3 নম্বরে, যে 1 নম্বর স্যার 3 নম্বরে। 3 নম্বরে আমরা তোমার 3 নম্বরে স্পেসিফিক জিজ্ঞেস করব, আগে আমি জেনারেল বলছি আর কি। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ওকে। হ্যাঁ Sir, what is the difference between depression and basin? জি জি, Sir, what is the difference between depression and basin? এইটার পার্থক্যটা আমার আসলে জানা নাই, দুটাই নিচু এলাকা। এখন সংজ্ঞাগতভাবে মানে কতদিন পানি থাকলে বা কত গভীর হলে বেসিন বলবে, কত হলে মানে ডিপ্রেশন বলবে, এটা জিওলজিস্টরা ভালো জানে আর কি, আমার আসলে জানা নাই। হ্যাঁ, তোমরা সার্চ দিতে পারো, উইকিপিডিয়া বা ডিকশনারি সার্চ দিতে পারো। হ্যাঁ, স্যার বেসিন গুলো তো নরমালি হাওড় এলাকায় থাকে, তাহলে স্যার ডিপ্রেশন গুলো কোথায় থাকে? ফ্লাড প্লেনের মধ্যে তুমি যদি মানে একটা ফ্লাড প্লেন কয়েক মাইল হাঁটো, এর মধ্যে কিছু কিছু বিল এলাকা পাবো, ওটা হচ্ছে ডিপ্রেশন। স্যার ইনফিল্ডটা কি বললেন স্যার, একটু আবার বলেন স্যার প্লিজ। ইনফিল্ড বলছিলাম যে নদীর একসময় শাখা ছিল, ও সময় বন্যা বর্ষাকালে ও জায়গায় পানি আসতো, নদীর প্রবাহ আসতো, কিন্তু কোনো কারণে ওই শাখার মুখটা নদীর এখানে যেখানে, ওটা যদি উঁচু হয়ে যায় তাহলে আর নদীর পানি ঢুকবে না। নদীর পানি না ঢুকলে হবে কি, এটা আস্তে আস্তে বর্ষার পানি, বর্ষাকালে তো আমাদের মানে নিচু এলাকায় মানে উঁচু জায়গা থেকে পানি যে গড়ায় পড়ে, তাই না? তখন কিন্তু কিছু সিলটেশন হয়, আস্তে আস্তে ভরাট হয়ে যায়। ইনফিল্ড চ্যানেল মানে ভরাট চ্যানেল, বুঝা গেছে? স্যার ইন্টাররিজ ডিপ্রেশনটা কি? ইন্টাররিজ মানে জানো কিনা? ইন্টাররিজ শব্দটার মানে কি? দুটা রিজের মাঝখানে।
স্যার তাহলে কি পার্টিকুলারলি ইনফিল্ড কাট অফ আর আপনি যে বললেন ইনফিল্ড এই দুইটার মানে এই দুইটা কি একই? মানে কাট অফ চ্যানেল মানে হচ্ছে যেখানে নদীর প্রবাহ এখন আর নাই, কিন্তু এমন হতে পারে যে বর্ষাকালে সেখানে পানি জমে, হ্যাঁ, আর সারা বছরই পানি থাকে কিন্তু নদীর সাথে কানেকশন নাই, এটা হচ্ছে কাট অফ। তাহলে স্যার ইনফিল্ড কাট অফটা ইনফিল্ড আর কাট অফ দুটো বিশেষণ হয়ে গেল। ইনফিল্ড তখন বলবো যখন এই চ্যানেলে পানি জমতো এক সময়, কিন্তু এখন কিন্তু বছরের একটা ব্যাপক অংশ উঁচু থাকে, মানে পলি পরে পরে উঁচু হয়ে গেছে আর কি। হ্যাঁ, তোমরা যদি মানে এগ্রোনমি ফিল্ড থেকে হর্টিকালচার ফিল্ডে যাও, এগ্রো ফিল্ড আম বাগান দিয়ে ওই যে আম রোড, ম্যাঙ্গো রোড, হ্যাঁ, ম্যাঙ্গো রোড তো যেখানে যে এখন তো বুঝতে পারবে না, এগ্রোনমি যেখানে আলাদা হয়ে গেল, ওখানে না যায় যে সোজা যাইতে থাকে দারুল প্লাজা সেন্টার পার হয়ে ওইদিকে, ওখানে একটা দেখবার ছোট্ট সেতু আছে, ওটা নিচে একটা নিচু জায়গা আছে, ওই নিচু জায়গাটা বোঝা যায় উপর থেকে নিচু ডিপ্রেশন এটা, কিন্তু ওটা কিন্তু এখন ভরাট হয়ে গেছে, এখানে কোনো পানি আসে না, বন্যার পানি আসে না, কিন্তু ওটা এক সময় নদীর চ্যানেল ছিল, ওটা ইনফিল্ড চ্যানেল হয়ে গেছে, মানে ওটা ভরাট হয়ে গেছে। কাট অফ চ্যানেল, ইনফিল্ড চ্যানেল দুটো এখানে প্রযোজ্য। তো কাট অফ চ্যানেল আমি বলবো তখনই যখন নদীর কোনো নতুন সেডিমেন্ট, ওখানে নতুন পানি আসতেছে না, বন্যার পানি আসছে না, এটা হচ্ছে কাট অফ চ্যানেল। আর ইনফিল্ড চ্যানেল হচ্ছে এই কাট অফ চ্যানেলেই যখন মানে সিল্টিং আপ হয়ে ভরাট হয়ে গেছে, ওটা হচ্ছে কাট অফ মানে ইনফিল্ড চ্যানেল। বোঝা গেছে? জি স্যার। স্যার তাহলে কি এটা এরকম হচ্ছে যখন নদীর গতিপথ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তখন কি এই জিনিসটা হয়? নদীর গতিপথ এটা তো ধরো মানে এখানে তোমরা জিওমরফোলজি পড়েছো না? আনোয়ারুল আবেদিন স্যার পড়াইছে জিওমরফোলজি? জি স্যার। মনে নাই? জি স্যার। মনে আছে না মনে নাই? স্যার মনে নাই। মনে নাই, এটা তো সমস্যা। নোট আছে? জি স্যার। নোটটা একটু দেখে নিও, তুমি দেখবা প্রত্যেকটা বয়স বলা আছে, ছেড়ে দেখবা হাজার হাজার বছর আর কি। হ্যাঁ, পিটবল প্লেনও এরকম বছর আছে, মানে ওইটাও আছে এটাও আছে, সবগুলির বয়স উল্লেখ আছে আর কি, এবং দেখবা অনেক অনেক বছর বয়স আর কি। হ্যাঁ, তো এখন এই যে অনেক বছর বয়স, তার মানে এর মধ্যে নদী এর গতিপথ চেঞ্জ করেছে বিভিন্ন সময়, এক সময় এক জায়গায় ছিল, তো এই গতিপথ চেঞ্জের সময় এই উঁচু নিচু জায়গাগুলি ঘটেছে আর কি। আমরা যখন নদী যখন সেডিমেন্টটা নিয়ে আসে, যখন বন্যা হয়, বন্যার পানি যে অঞ্চলগুলিতে যাচ্ছে সেখানে তো সেডিমেন্টটা পড়বে, তাই না? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি স্যার 29 নম্বর এই যে নর্দার্ন এন্ড ইস্টার্ন হিলসে লেখা আছে ফিজিওগ্রাফি রিলিফ ইজ কমপ্লেক্স, স্যার এই কমপ্লেক্স জিনিসটা একটু যদি বোঝেন। কমপ্লেক্স মানে জটিল, এটা বোঝার কিছু নাই। জটিল আছে বলে 6 রকম বর্ণনা দেওয়া আছে ওখানে, তাই না? যদি একই রকম হতো আমি বলতাম খুব সিম্পল। কমপ্লেক্স মানে হচ্ছে ওখানে কয়েক ধরনের বর্ণনা আছে, ওখানে ওই মানে কয়েক ধরনের আছে বলে জটিল বলেছে স্যার। হ্যাঁ, আচ্ছা আমি মনে হয় শোনো পুরোটা বলতেন, মানে এগুলা তো অনেকগুলা টার্ম স্যার। আচ্ছা আমি এখন 1 নম্বর এইজেড দিয়ে যাচ্ছি আর কি। হ্যাঁ, 1 নম্বর এইজেড একটা করে এইজেডে যাচ্ছি, একটা করে এইজেডে যাচ্ছি, তাদের কি প্রবলেম তারা এখন বলো আর কি। হ্যাঁ, 1 নম্বর এইজেড 4টা গ্রুপের লিডাররা আমাকে বলবা তোমাদের মানে বুঝতে কোন জায়গায় কি সমস্যা আছে। স্যার অক্সিডাইজড লোমি সয়েলটা কি? জি, অক্সিডাইজড লোমি সয়েল। অক্সিডাইজড লোমি সয়েল? ইয়েস স্যার। অক্সিডাইজ মানে কি? যেখানে বর্ষার পানি জমে না বা এখন পানি নাই, সেটা হচ্ছে অক্সিডাইজ কন্ডিশন। লোম হচ্ছে টেক্সচার। ইয়েস স্যার। মানে এই জায়গাটায় অক্সিডাইজ যখন বলা হবে তার মানে বছরের একটা অংশ সেটা মানে বায়ু চলাচল থাকে মাটির মধ্যে আর কি, সেটা হচ্ছে অক্সিডাইজ কন্ডিশন। এটা বলতেছিল যে স্যার এখানে মানে ওইটা ওয়েদার হয়ে স্যান্ডি সয়েলটা ওয়েদার হয়ে স্যার লুমি সয়েল ফর্ম করছে। ওয়েদারিং এর ফলে। হ্যাঁ, ওয়েদারিং মনে আছে? ওয়েদারিং কি হয়? রক স্মেল ভেঙে কি হয়? ওয়েদারিং এর ফলে রক স্মেল ভাঙার পরে কি তৈরি হয়? সয়েল পার্টিকেল। প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। প্যারেন্ট থেকে পরে সয়েল হয়, তাই না? জি স্যার। এই যে প্যারেন্ট থেকে সয়েল হলো, তো এই সয়েল হওয়াটাকে আমরা কি বলি? মানে ওয়েদারিং। হ্যাঁ, তো এখন এই যে সয়েল ফরমেশন বলি ওটাকে।
তো ওয়েদারিং হচ্ছে তার আগে, কিন্তু ওয়েদারিংটা চলতে থাকে ইয়ে পর্যন্ত, তোমার সয়েল মানে প্যারামিটার হওয়ার পরে সয়েল ফরমেশন পর্যন্ত ওয়েদারিং চলতে থাকে। এখন ওয়েদারিং চলতে থাকা মানেটা কি? ওয়েদারিং চলতে থাকা মানে হচ্ছে যে বড় বড় ম্যাটেরিয়ালস গুলি ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট ম্যাটেরিয়ালস তৈরি হয়। রক্স মিনারেলস ভেঙে যেমন ইয়া তৈরি হয়েছে, রক্স মিনারেলস ভেঙে কি তৈরি হয়েছে? প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল স্যান্ডসিল ক্লে আছে। স্যান্ডসিল ক্লে হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল বলছি না, বলছি আমি এক নম্বর এই যে নিয়ে আসছি তোমাদের এখানে আমার ইয়াতে মানে ডেসক্রিপশনে। এখন তোমরা এখন আমাকে বলো যে কার কোথায় প্রবলেম আছে। এখানে খেয়াল করো যে এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা? স্যার তাহলে অক্সিডাইজ সয়েল বলতে বোঝালো যে একবার পানি এসে আবার চলে যাবে। পানি এসে চলে গেলে তো রিডিউস, মানে এখন এই মুহূর্তে অক্সিডাইজ নাই। তুমি কি কোথায় আছে এটা? তুমি কি এক নম্বরে যে বলতেছো অক্সিডাইজ সয়েল? ইয়েস স্যার, ফিজিওগ্রাফি লাস্ট লাইন অক্সিডাইজ সয়েল আছে। হ্যাঁ স্যার, লাস্ট লাইনে লাস্ট লাইন হ্যাঁ, ওয়েল অক্সিডাইজ লোমি সয়েল মোর দ্যান 1 ডিপ। হ্যাঁ, ওয়েদার টু, হ্যাঁ মানে এটা এক সময় স্যান্ডি ছিল, মানে যখন ইয়ে থেকে আসছে পাহাড় থেকে যখন সেডিমেন্ট গুলি আসছে, যেহেতু রক্স মিনারেলস ভেঙে আসছে, এই জন্য প্রথমে স্যান্ডের পরিমাণ বেশি ছিল। হ্যাঁ, স্যান্ডের পরিমাণ বেশি ছিল, সিল্ট কম, তারপরে ক্লে আরো কম। কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়েদারিং হইতে হইতে এই মানে স্যান্ড আরো ভাঙতে স্যান্ড সিল্কের এমন একটা প্রপোর্শন আসছে যাকে আমি মানে লোমি বলতে পারতেছি আর কি। বোঝা গেল? আর অক্সিডাইজড মানে হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে মানে পানির নিচে ডুবে থাকে না, এই কন্ডিশনটা। ঠিক আছে? ঠিক আছে, 4টে গ্রুপ। তোমাদের এই যে এই অংশটুকু বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা? ইন্ট্রোডাকশন না স্যার নাই। এখানে তিস্তা অ্যালুমিনিয়াম ফ্যান এই জিনিসটার টার্মটা যারা কি বোঝাচ্ছে? হ্যাঁ, এই যে ফ্যান, এখানে একটা ফ্যান শব্দ আছে। ফ্যান মানে হচ্ছে এখানে ফ্যানটা হচ্ছে জিওলজিক্যাল টার্ম। জিওলজিক্যাল ফ্যান বলতে একটা ল্যান্ডস্কেপ মিন করছে আর কি। হ্যাঁ, ল্যান্ডস্কেপ, এটা ওই ফ্যান না, ফ্যানের বাতাস না আর কি। হ্যাঁ, অ্যালুভিয়াল ফ্যান মানে অ্যালুভিয়াম দিয়ে তৈরি একটা এরিয়া এক্সটেন্ডেড আউট ফ্রম দা হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত একটা বিস্তৃত এলাকা, এটা মনে করেছে। ওল্ড তিস্তা বলা হলে এখন আমি বলেছি এটা তিস্তা নদী দিয়ে আসছে, এই জন্য তিস্তা বলা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, সয়েল গুলো মানে পারমিয়েবল হয় কেন স্যার? সয়েল পারমিয়েবল যদি ফাঁকা জায়গা থাকে, পোর স্পেস, সয়েলের পোর স্পেস 4টা ইয়ে না মেজর কম্পোনেন্ট, মিনারেল ম্যাটার, অর্গানিক ম্যাটার, এয়ার এবং ওয়াটার। জি স্যার। এয়ার ওয়াটার থাকে পোর স্পেসে। পোর স্পেস যেভাবে আছে সে অনুযায়ী, এবং আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে পারমিয়েবিলিটি, নিচে প্লাউ প্যান আছে কিনা। হ্যাঁ, শক্ত কোনো লেয়ার থাকলে ইমপারমিয়েবল হয়ে যাবে। পারমিয়েবল মানে বৃষ্টি। স্যার ডিপ র্যাপিডলি পারমিয়েবল, এটা একটু বলেন স্যার। ডিপ র্যাপিডলি পারমিয়েবল, ডিপ, শোনো এই শ্যালো এবং ডিপ যখনই বলবে সয়েলের বর্ণনায়, ডিপ মানে হচ্ছে মানে এবিসি হরাইজন নাম শুনছো তো প্রোফাইলের? জি স্যার। জি স্যার। সি হরাইজন প্যারেন্ট ম্যাটার, এটা বোঝো? বোঝো, মনে আছে? সি হরাইজন মানে হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। স্যার প্যারামিটারটাই পরে ওয়েদার হয়ে মানে বিআরসি তৈরি হয়। জি জি, ও এ ই বি হয়, ও এ ই বি, তারপরে সি। এখন সির গভীরতা কতটুকু তার উপরে আমরা সয়েলকে শ্যালো বা ডিপ বলি। বোঝা গেল? জি স্যার। তার মানে নরমালি ধরো 1 মিটার যদি হয়ে যায় আমরা বলবো মোটামুটি ডিপ হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, র্যাপিডলি পারমিয়েবল তো এটা পারমিয়েবিলিটি হচ্ছে র্যাপিড আর কি। ডিপের পরে একটা আসলে কমা দেওয়া যেতে পারে এখানে। হ্যাঁ, স্যান্ডিলয়েড হচ্ছে টেক্সচার, স্যান্ডিকুলার টেক্সচার। প্রিডমিনেন্ট মানে কি এই পুরো এলাকাটাতে মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটা প্রকট আর কি। এই রকম সয়েল বেশি পাওয়া যায়। তবে অন্যরকমও আছে, যেমন রিজ টপে স্যান্ড পাওয়া যায়। এখানে তো স্যান্ডিলম আর স্যান্ডিক্লেলম বলছে তো, কিন্তু শুধু মানে স্যান্ড পাওয়া যায় কিছু জায়গায়। আর বেসিন সেন্টারে ক্লে পাওয়া যায়, কারণ মানে ইয়েস যে সেডিমেন্ট গুলি যে ওখানে জমে এই জন্য আর কি। হ্যাঁ, তাহলে সয়েলের বর্ণনায় এই জিনিসগুলি কি বলো দেখি? এই জিনিসগুলি জেনারেল সয়েল টাইপ। জেনারেল সয়েল টাইপ যেগুলি এখানে আছে সেগুলির নাম এগুলি তোমার খালি উল্লেখ করে দিলেই হবে, এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নাই আর কি। হ্যাঁ স্যার, এখানে যে কালার ভেরিয়েশনটা হচ্ছে ফার্স্টে গ্রে, তারপর ব্রাউন মানে ডার্ক গ্রে, এটা কি স্যার অর্গানিক ম্যাটার ডিপোজিশন অনুযায়ী হচ্ছে ডার্কার হচ্ছে কালারটা এখানকার বর্ণনায়? জি স্যার।
এটা সুমন স্যার পড়াইছে? জি স্যার। তাহলে আমাকে বলতেছো কেন? আর আয়রনের অক্সিডেশন। আর স্যার এটা তো স্যার মানে আপনার ফ্লাড কন্ডিশনটাও বলা যাবে এখান থেকে যে কোনটা মডারেটলি মানে পানিটা চলে যাচ্ছে। আচ্ছা শোনো, আমার এই এর মধ্যে কিন্তু কোথাও বানান ভুল আছে। যেমন এই জায়গায় পেট সয়েল হয়েছে, এটা আসলে পিট সয়েল হবে। হ্যাঁ, ওটা খেয়াল করো আর কি। হ্যাঁ, মানে কালারের ভেরিয়েশনটা সয়েল ফরমেশনের সাথে রিলেটেড আর কি। হ্যাঁ, গ্রে, ডার্ক গ্রে, গ্রে আর লাল। গ্রে হচ্ছে, গ্রে থাকলে তুমি বুঝবা যে এটি রিডিউসড কন্ডিশন, অক্সিডাইজড না, রিডিউসড। আর সেটা ডার্ক হবে না। হ্যাঁ, সেটা ডার্ক হবে কি শুধু গ্রে হবে, এটা সয়েলের বয়সের উপর নির্ভরশীল। আমার এখানে তো অর্গানিক ম্যাটার একটু বেশি থাকে, তবুও ডার্ক হবে। এইগুলি মানে ওখানে ওই সয়েল ফরমেশনের ওই জিনিসগুলি তোমাদের পড়ানো হয় নাই আর কি। হ্যাঁ, ওই ডেপথে আমরা আসলে যাই না। মানে সয়েল ফরমেশন তো আরো অনেক জিওলজি বিষয়গুলো আরো অনেক জটিল, আরো অনেক ডেসক্রিপটিভ, যেটা আমরা আসলে এখানে পড়াই না আর কি। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ানো দরকার ছিল, পড়ানো হয় না। স্যার রিজ গুলো যেহেতু ন্যারো হয় আর রিজ এর উপর স্যার আপনার স্যান্ডটাই মেনলি ডিপোজিট হয়, তাহলে স্যার দুইটা রিজের মাঝখানে যে আপনার লো এরিয়া গুলো থাকবে সেখানে কি স্যার ক্লে কন্টেন্টটা বেশি থাকবে? নরমালি হ্যাঁ, ক্লে কন্টেন্ট বেশি থাকবে। কেন? মানে আমি যখন তুমি খেয়াল করো, তোমার মানে যখন বৃষ্টিপাত হয়, বৃষ্টির পানিটা মাটির মধ্যে ঢুকে যায়, তাই না? তারপর আরো বৃষ্টি হলে আর মাটির মধ্যে ঢুকতে পারে না, তখন উপর দিয়ে মানে রান অফ হয়। রান অফ তো বোঝো? জি স্যার। বৃষ্টির পানি তো পরিষ্কার, রান অফের যে ওয়াটারটা সেটা কি পরিষ্কার, না এটা কি মাটির শরবতের মতো হয়ে যায়, সাসপেনশন হয়ে যায়? মাটির শরবত। মাটির শরবত, হ্যাঁ, খাইতে পারো, মানে এটা নিউট্রিশাস। তো এখন যখন এই ধরনের মাটি পানি মিশে রান অফ হবে, তখন স্যান্ড, সিল, ক্লে তিনটার মধ্যে কোনটা দূরে চলে যাবে? ক্লে যাবে স্যার, ক্লে যাবে। ক্লে ভাসমান হয়ে যায়, ক্লেটা ভাসমান হয়ে যায়, বুঝছো? ক্লেটা পানি পেলে এটা ভাসমান হয়ে যায়। তুমি যদি একটা গ্লাসে স্যান্ড, সিল এবং ক্লে দিয়ে একটু মানে শরবত বানিয়ে ফেলো, তাহলে দেখবা যে স্যান্ড এবং সিল্ট নিচে পড়ে গেছে, ক্লেটা কিন্তু রয়ে গেছে ভাসমান। কাজে এই ক্লেটা যাইতে থাকে, নিচু জায়গায় চলে যায়, নিচু জায়গায় যেয়ে ওখানে যে জমে। এই কারণে অলওয়েজ ডিপ্রেশনে মানে ক্লের পরিমাণ বেশি থাকবে উপরের তুলনায়। যত বছর যাবে তত ক্লের পরিমাণ বাড়তে থাকবে উপর থেকে, এবং উপরের মাটিগুলি যেখানে রান অফ হবে ওখানে আস্তে আস্তে কোর্স স্ট্রাকচার হয়ে যাবে। স্যার এখানে ক্লে তো বলছে মাত্র 8% থাকে, তাহলে ক্লের পরিমাণ বেশি হয় কি করে? 8%? এটা তো বাবা ল্যান্ডের পার্সেন্ট। স্যার সয়েলস এর ভেতরে আছে ক্লে 8%। 100-র মধ্যে এটা না, মানে 100-র মধ্যে স্যান্ড, সিল, ক্লের পার্সেন্টেজ না। 100 কি মানে এক মুঠ মাটির, তার মধ্যে এটা না, এটা টেক্সচারাল ক্লাস। এই যে এটা যেমন ল্যান্ড এরিয়া, যেমন এই যে হাইল্যান্ড, মিডিয়াম হাইল্যান্ড একটা পার্সেন্টেজ আছে। টোটাল এরিয়া কতটুকু? তোমার এখানে টোটাল এরিয়া হচ্ছে 4008 কিলোমিটার স্কয়ার। এর মধ্যে 8% এলাকা হচ্ছে ক্লে, কারণ শুধু ডিপ্রেশন গুলিতে ক্লে আছে, বুঝা গেছে? বুঝতে পারছি। আর 82 হচ্ছে লোমি, কারণ রিজ গুলিতে এখানে লোম, ওয়েল অক্সিডাইজড লোমি সয়েল বলেছে, দেখো লোমি সয়েল। আর এরপরও কিছু জায়গায় স্যান্ড আছে, যেমন রিজ টপ, যে এই রিজ যেটা মানে যেগুলো আমরা উঁচু জায়গা বলতেছি, ওর মধ্যে আবার উঁচু নিচে একটু পার্থক্য আছে। ওটা যে চূড়াটা, টপ বলতে চূড়া মিন করতেছে, সেই চূড়ায় যে তখন কিন্তু স্যান্ড থাকে আর কি। এটার জন্য কিছু স্যান্ডি এলাকা এখানে আছে। এই স্যান্ডি 10% এটা এখানে আমরা পাচ্ছি পিডমন্ট, কি জন্য পাচ্ছি? কারণ পাহাড়ের পাদদেশে। অন্য ইজেটে যাও এত পাবা না। দেখো খেয়াল করো যে আমি যদি 7 নম্বর ইজেটেও পাবো, কারণ এখানে নদীর পাশে, এখানে আরো বেশি, কারণ 7 নম্বর ইজেট হচ্ছে পুরো চর এলাকা। আচ্ছা, আমি যদি 8-এ যাই, 8 নম্বর ইজেটে স্যান্ড হচ্ছে 6%। হ্যাঁ, 13 যদি যাও, 13 নম্বর ইজেটে 0% পাবা। 13 নম্বর ইজেট 11, 10, 11, 12, 13। 13 দেখো স্যান্ডি লেস দ্যান 1%। হ্যাঁ, এখানে শুধু ক্লে 82%। এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে যে কোন এলাকায় স্যান্ড বেশি হয়, কোন এলাকায় সিল বেশি হয়, কোন এলাকায় লোমি সয়েল হবে। এটা বোঝার জন্য আমি একটা কথা বলি তোমাদেরকে, সেটা হচ্ছে একটু ইংলিশে বলি যে rivers started from the hill, so then it also carry the sediments composed of sand, silt and clay. Sand is largest size, silt is medium size, and clay is smallest size. And when
sand silt clay mixed with water, clay became suspended. So as long as the river goes, clay also go. যতদূর নদী যায় ততদূর ক্লেও যাইতে থাকে। But sand and silt, sand প্রথমে ডিপোজিট হয়ে যায়। At the beginning, sand become deposited. And the middle condition, silt become deposited. And the condition near the sea, সেখানে যে পাহাড়ের পাশে সমুদ্রের পাশে যে তখন ক্লেটা ওখানে যা ডিপোজিট হয়। এজন্য এইটা একটা প্রিন্সিপল। Another principle, when a river overflows, so the flood water goes around the area. So again, sand become deposited near the river, and then silt, and further away in the basin area, clay deposited. তাহলে নদীর পাশে প্রথমে ডানে দিকে যদি যায়, ডানে বামে একটা নদীর ডান পাশে বা একটা নদীতে দেখলো চর থেকে যত দূরে যাবা তো প্রথমে চরে সিল্ট স্যান্ড পড়বে, তারপর আস্তে সিল্ট, তারপর শেষে যায় ক্লে। তো এটা হচ্ছে ওখানকার নেচার আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে 1 নম্বর এই যেটার আর কোনো সমস্যা আছে কারো? চারটা গ্রুপ। স্যার এদের ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ ক্যাপাসিটিটা কেন বেশি হচ্ছে স্যার? ক্লে কন্টেন্টের বেশির জন্য নাকি অর্গানিক ম্যাটার হাই এর জন্য? এখানে অর্গানিক ম্যাটারের জন্য। এখানে ক্লের পরিমাণ তো কম। এখানে সেটাই কম। এখানে এক ধরনের অর্গানিক ম্যাটার আছে। এখানে একটা সয়েল আছে, দেখো ব্ল্যাক টেরাই সয়েল। জি স্যার। মানে এই ব্ল্যাক টেরাই সয়েল যেখানে আছে সে জায়গায় ওই যে এক সময় অতীতে আর কি, হ্যাঁ, অতীতে এই জায়গায় কোনো এক ধরনের ভেজিটেশন ছিল, যার ফলে অর্গানিক ম্যাটার এখানে অবস্থান করতেছে। হ্যাঁ, এই জন্য এক ধরনের সয়েলও তৈরি হচ্ছে, ব্ল্যাক টেরাই সয়েল। নামই ব্ল্যাক, কারণ বেশি থাকার কারণে। পুরো এই যেটা কিন্তু না, কারণ এখানে অনেকগুলি জেনারেল সয়েল টাইপস আছে। একটা আছে ব্ল্যাক টেরাই সয়েল। কাজে কিছু এলাকায় এটি বেশি আছে, যার ফলে এখানে সিএসিটা বেশি অর্গানিক ম্যাটারের জন্য, এটা ক্লিয়ার জন্য না। আর কোন প্রশ্ন? ব্ল্যাক টেরাই সয়েল তো কাইন্ড অফ প্রবলেম সয়েল। আর স্যার এখানে অর্গানিক ম্যাটার বেশি হওয়া সত্ত্বেও স্যার ফার্টিলিটি স্ট্যাটাসটা কেমন হবে স্যার? ব্ল্যাক টেরাই সয়েল প্রবলেম সয়েল না, পিট সয়েল প্রবলেম সয়েল। জি স্যার। ব্ল্যাক টেরাই সয়েল প্রবলেম সয়েল না স্যার। এটা তো কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে দেওয়া আছে, ব্ল্যাক টেরাই সয়েল থেকেই প্রবলেমটা বেশি হয়েছে। কোন জায়গায় বলা আছে? স্যার ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি কনস্টিটুয়েন্সির মধ্যে বলা আছে যে হচ্ছে ব্ল্যাক টেরাই সয়েল থেকে সয়েল ফার্টিলিটি প্রবলেমটা হয়। ওখানে বেশি হয়? জি স্যার। এই যে এখানে ফার্টিলিটি প্রবলেম স্পেশালি ব্ল্যাক টেরাই সয়েল প্রবলেম ইনক্লুড র‍্যাপিড লিচিং অফ নাইট্রোজেন কে ফার্টিলাইজার্স। এখানে একটা কে হয়ে গেছে এর জায়গায়, কে ফার্টিলাইজার্স অলসো পসিবল মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি। মানে প্রবলেম সয়েল বলতে কি বোঝায়? মানে প্রবলেম সয়েল তোমাদের একটা চ্যাপ্টার তোমাদের পড়াইছে নাকি এবার? জি স্যার। ও তাতে কি ব্ল্যাক টেরাই সয়েল বলছিল? বলে নাই। এখানে ফার্টিলিটি প্রবলেম আছে, ফার্টিলিটি প্রবলেম সারা দেশেই আছে। হ্যাঁ, তো এই অঞ্চলের মধ্যে এটাতে একটু বেশি আছে, এটা বলেছে আর কি। হ্যাঁ, তো সেটা প্রবলেম। এটা কি এজন্য স্যার এখানে মানে অর্গানিক ম্যাটার বেশি জমা হয়েছে এজন্য কি এটা হচ্ছে মানে ফার্টিলিটি প্রবলেমটা হয় এজন্য? মনে হয় না। এখানে ব্ল্যাক টেরাই হলেও এটার মানে টেক্সচারটা মনে হয় অত ক্লিয়ার না, যার ফলে যে লিচিং গুলি হচ্ছে। লিচিং মানে হয়ে যাওয়া, চলে যাওয়া আর কি। হ্যাঁ, এই প্রবলেম বলেছে। স্যার এই অঞ্চলগুলোতে ক্লাইমেটিক প্যাটার্নটা কেমন হবে? মানে স্যার উইন্টার পিরিয়ডটা তো বেশি হওয়ার কথা আপনার নর্থের দিকে। এটা তোমাদেরকে এই যে টাইম পড়াইছি সেখানে বলে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই যে মানে যখন কুল উইন্টার পিরিয়ড পড়িয়েছি তখন ওখানে ছিল। তোমরা ম্যাপ দেখে বুঝে নিবে, যদি ম্যাপ না থাকে। আমরা কি এই যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ক্লাইমেটের ব্যাপারটা কি আনবো? না আনলেও চলবে, যেহেতু এখানে নাই। কিন্তু এই যে এখানে কথাটা কিন্তু আছে, লো উইন্টার টেম্পারেচার একটা প্রবলেম, সেটা বলেছে। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে একটা পয়েন্ট আছে, এটা দেখে নাও একটু। সারফেস শর্টেজ অফ সারফেস ওয়াটার ফর রেটিং জুট। এই জুট রেটিং বলতে রট মানে পচানো, পাট পচানো। হ্যাঁ, পাট যখন হারভেস্ট হয় তো পচাইতে হয়, তার জন্য সারফেস ওয়াটারের অভাব হয় আর কি। এইটা এই অঞ্চলে আছে এবং আরো কয়েকটা ইজের একই প্রবলেম আছে আর কি। হ্যাঁ, তাহলে আমি কি 1 নম্বর ইজের শেষ করতে পারি? স্যার আরেকটু প্রবলেম স্যার। স্যার এখানে মেইনলি রবি ক্রপ গুলোর উপর বেশি কথা বলা হয়েছে, যে রবি ক্রপ গুলোই ভালো হয় এখানে। স্যার যে খরিফ ক্রপ গুলোর ক্ষেত্রে কি বলবো? এখানে যেটা নাই সেটা বলার দরকার নেই। আর স্যার যে রেইনি সিজনের কথা বলছে যে এখানে ক্রপের কথা বলা আছে। কি ক্রপ হয়? টি আমন হয় প্রধান ক্রপ।
জি স্যার। preceded by আউশ and কাউন। এই মানে আমাদের আগে কোন জায়গায় পার্টলি মানে কোন জায়গায় হয় আউশ বা কাউন একটা ফসল পায়েস বানায়, এটা হয় প্রধানত। আবার সুগারকেন, জুট এবং ড্রাইল্যান্ড রবি ক্রপসও হয়, রবি হয় না তা না। সুগারকেন, জুট এগুলি কিন্তু টিয়ামন কিন্তু খরিফ ক্রপস। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর হুইট, পটেটো এবং সুগারকেন কিছু জায়গায় হয়, তার মধ্যে কিছু ইরিগেশনের ফ্যাসিলিটি আছে, এটা বলেছি। বড় আউশও হয় আর কি। হ্যাঁ, অনেক ক্রপই হয় এখানে। স্যার রেইনটা যে আর্লি রেইন হচ্ছে, আবার স্যার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এখানে হেভি রেইনফলটাও হচ্ছে। তাহলে স্যার মানে এটাকে বলা যাবে যে খুব শর্ট পিরিয়ডের মধ্যে রেইনফলটা অনেক হেভি হয়? এটি তো মানে অকেশনাল, মানে কি কখনো কখনো হয়, সব দিন না। আর সেটা হাইল্যান্ড হচ্ছে 58% হাইল্যান্ড, তারপর বলা যাচ্ছে যেখানে মানে ওয়াটার লগ কন্ডিশনটা থাকে, এখানে ভেরিয়েবল এক্সটেন্ট অফ ফ্লাডিং অর ওয়াটার লগিং ফ্রম ইয়ার টু ইয়ার, এটা কি বোঝাচ্ছে? হাইল্যান্ড কখনোই ফ্লাডেড হবে না, এটা বুঝতে হবে। এটা অবশ্যই নিচু জায়গার কথা বুঝতে হবে। হাইল্যান্ড কখনোই ফ্লাডেড হবে না। হাইল্যান্ড ফ্লাডেড হলে তোমরা ডুবে যাবে। জি স্যার। স্যার কাল্টিভেটেড টপসয়েল স্ট্রংলি লিস্ট হয়ে গেলে আমরা এখানে কাল্টিভেট করব কিভাবে? লিস্ট হয়ে গেল মানে ফার্টিলাইজার নিউট্রিয়েন্ট নিচে চলে গেল, তোমাকে তখন ওই ফার্টিলাইজার দিতে হবে। নাইট্রোজেন লিসিং হয়ে গেলে তোমাকে নাইট্রোজেন দিতে হবে, অর্গানিক ম্যাটার দিতে হবে। ওটা ম্যানেজমেন্ট, ওটা ফাইনাল ইয়ারে পড়বা। আচ্ছা স্যার আরো 29টা স্যার এজেড আছে স্যার। 29টা না, আর 14টা আছে আর কি। হ্যাঁ স্যার আমার গ্রুপের হচ্ছে একজন মানে ওর কথা বলতে সমস্যা হয়, তো ও বলতেছে যে প্রেজেন্টেশনটা। শোনো, এই আলাপ তোমরা আমার সাথে আলাদা করবা আর কি। হ্যাঁ জি স্যার। হ্যাঁ, তোমরা প্রত্যেক গ্রুপ লিডার আমার সাথে কথা বলবা, আমার মানে যা প্রবলেম নিয়ে কথা বলবা। ইভেন তোমাদের গ্রুপের সাথে আমি আলাদা ছোট করে বুঝতে পারি, সমস্যা নেই। হ্যাঁ ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। 3 নম্বর এজেড, এখানে 1 নম্বর এজেড বর্ণনার সাথে সাথে আসলে ফ্লাড প্লেনের বেশিরভাগই আলোচনা হয়ে গেছে। এরপরে স্পেসিফিক কোনো প্রবলেম থাকলে আমাকে বলো। 3 নম্বর এজেড স্যার যে সিপেজ লুজ, যেটা সিপেজ লস। হ্যাঁ, সিপেজ হচ্ছে ওটা একদম শেষ থেকে শুরু করলে আর কি। হ্যাঁ স্যার, উপরে বোঝার প্রবলেম নাই, ভালো। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট বোঝানো আছে আর কি। হ্যাঁ, খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে সাবস্ট্রাটাম মানে কি। কোথায় আসলো? নিচে চলে গেছে আমরা। এখানে মানে রান অফ একটা শব্দ আমি বললাম না, রান অফ মানে পানি কিভাবে যায়? হরিজন্টাল মুভমেন্ট অফ ওয়াটার। হ্যাঁ, সারফেস ওয়াটার উপর দিয়ে হরিজন্টালি চলে যায়, এটা হচ্ছে রান অফ, তাই না? এই জিনিসটা যদি মাটির নিচ দিয়ে হরিজন্টালি যায়, ওটাকে বলে সিপেজ। ঠিক আছে? মাটির নিচ দিয়ে কিভাবে যায়? মাটির নিচ দিয়ে কিভাবে যায়? তুমি যদি মানে একটা গর্ত করো, মাটির নিচে মানে হরিজন্টালি যাবে, কিন্তু এভাবে উপর দিয়ে যেমন এভাবে যায়, মাটির নিচ দিয়ে এভাবে যায়। মনে করে যে এখান দিয়ে যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, এখান দিয়ে উপর। এটা যদি সারফেস হয়, অ্যাক্টিভ ব্রহ্মপুত্র যমুনা ফ্লাড প্লেন লেখা আছে, এটা হচ্ছে সারফেস, তাহলে এর উপর দিয়ে যাবে, এটা হচ্ছে রান অফ। আর এটা নিচ দিয়ে যদি এভাবে যাইতে পারে, কিভাবে যায় সেটা পরের বিষয়। যদি যাইতে পারে সেটা না হচ্ছে সিপেজ। এখন খেয়াল করো, এখানে বলছে থিক স্যান্ডি সাবস্ট্রাটাম আছে। থিক স্যান্ডি সাবস্ট্রাটাম। সাবস্ট্রাটাম মানে হচ্ছে নিচের একটা লেয়ার, মানে আমরা বলি টপ সয়েল, সাবসয়েল, তার নিচেটা বলি সাবস্ট্রাটাম। মনে করো যে হাফ মিটার নিচে বা 1 ফুট নিচে একটা স্যান্ডের লেয়ার আছে। আচ্ছা, আমি আরেক ভাবে বলি, তোমরা টিউবওয়েলের পানি খাও, দেখছো? খাও তো না? জি স্যার। টিউবওয়েল, তো টিউবওয়েলের পাইপটা যেখানে নিচে থাকে, ও জায়গায় কি পানির সাগর আছে? না স্যার। পানি কোথা থেকে আসে? ওই স্যান্ড লেয়ারে পানি আছে। স্যান্ড লেয়ারে পানি আছে। পানিটা কিন্তু ডান বাম থেকে এসে এখানে জমা হয়, তো পানি উঠে নিবে, আবার জমা হবে। ওয়াটার লেয়ার, বোঝা গেছে? ওখানে কিন্তু সমুদ্র নাই বা নদী নাই, পুকুর নাই, মাটির সাথে আছে। এই যে এই স্যান্ড আছে, তোমরা দেখবা যে যখন টিউবওয়েল গাড়ে, ওই স্যান্ড বের করে দেখে, চেক করে যে স্যান্ডের লেয়ারটা কেমন, কেমন, ওরা দেখে, তারপর সেইভাবে গভীরতে যায়। তো স্যান্ড ইজ সাবস্ট্রাটাম। সাবস্ট্রাটাম মিন্স topsoil, then subsoil, then substratum, and lower layer.
inside the soil profile. It is a substratum. It is a sandy, and this sand is very thick. Sand layer is very thick. এখন উপর থেকে যখন ওই লেয়ারটায় পানি আসবে তখন এই যে সাবস্ট্রাটাম একটা লেয়ার আছে সেই লেয়ার দিয়ে পানিটা ডানে বামে চলে যাবে, এটাটা হচ্ছে সিপাস লস। তাহলে ওখানে ইরিগেশন ক্যানেল যেগুলি, those are not মানে কনস্ট্রাকশন, এটা কোনো কনস্ট্রাকশন মানে স্যানিটারি না, এটা হচ্ছে মাটির তৈরি ক্যানেল। সেই ক্যানেলের যখন পানি যায়, তোমরা দেখেছো জমির আলের মাঝখান দিয়ে এটাকে বানায় দেয়, তাই না, ইরিগেশন চ্যানেল। তো ওখানে পানি যখন যাচ্ছে তখন পানিটা নিচে যায়, যখন নিচে যাবে এই সাবস্ট্রেটাম লেভেলে পৌঁছলে এটা তখন নিচ দিয়ে সিপেজ লস হয়ে আশেপাশে নিচু এলাকায় ওয়াটারলগিং তৈরি হবে। বাংলায় বলতেছি, বোঝা উচিত। একটা সয়েল প্রোফাইলের নিচে যেহেতু সাবস্ট্রেটাম স্যান্ড আছে, কাজে ওই উপরের পানিটা ইরিগেশন ক্যানেল থেকে যখন পানিটা ওই নিচে মানে স্যান্ডে চলে আসবে, স্যান্ড লেয়ারে চলে আসবে, স্যান্ড লেয়ার দিয়ে তখন ডানে বামে এটা মাটি পানিটা রান করবে আর কি। রান করলে ওইটাই হচ্ছে সিপেজ। তো এখান থেকে সিপেজ হয়ে নিচু এলাকায় যে জমবে আর কি। হ্যাঁ, আমি এভাবে চিন্তা করতে পারি যে একটা ধান ক্ষেত আছে, আমাদের এগ্রোনের ফিল্ড চিন্তা করো বা ফার্ম চিন্তা করো, ধান ক্ষেত আছে, তো যদি মাঝখানে একটা গর্ত করো, মাটি গর্ত করবা কিন্তু ডানে বামে থেকে পানিটা কিন্তু এসে করে জমা হবে নিচ দিয়ে, গর্ত ভরে যাবে যদি বর্ষাকাল হয়, মানে ওখানে তুমি পানি দিচ্ছ না কিন্তু ডানে বামে চলে আসবে, এটা হচ্ছে সিপেজ লস, সিপেজ দিয়ে আসে আর কি। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? তো 3 নম্বর রিজেনের একটা প্রবলেম ছিল মেজর, সেটা হচ্ছে এটা। এছাড়া আর কোনো প্রবলেম আছে উপরের বর্ণনায়? আর স্যার ইন্টারনেটে দেখলাম স্যার এই একটা স্যার প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল একটা কথা লেখা, স্যার প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল মিডিয়াম ইন ওয়েদারেবল পটাশিয়াম মিনারেল, স্যার এটার মানে কি? হ্যাঁ, ওয়েদারেবল পটাশিয়াম মিনারেল। তোমরা মাস্কোভাইট বায়োটাইট নাম শুনছো? হোয়াইট মাইকা, ব্ল্যাক মাইকা ফার্স্ট ইয়ারে আইডেন্টিফাই করছিলা মাইকা, স্যার মনে আছে? জি স্যার। তো মাস্কোভাইট আর বায়োটাইট এই দুটো হচ্ছে মাইকা, দুটাতে পটাশিয়াম আছে। এর মধ্যে বায়োটাইটটা হচ্ছে ইজিলি ওয়েদারেবল, সহজে ভেঙে যায় মাস্কোভাইটের তুলনায়। এই জায়গায় বায়োটাইটের পরিমাণ বেশি আছে আর কি, এই জন্য এটা বলা হয়েছে যে এখানে ইজিলি ওয়েদারেবল মিনারেল আছে আর কি। হ্যাঁ, পটাশিয়াম রিচ, সেটা পটাশিয়াম রিচ মাইকা। এই মাইকাটার নাম হচ্ছে, মাইকা মিনারেলের নাম হচ্ছে বায়োটাইট, মনে থাকবে? জি স্যার। মাস্কোভাইট বায়োটাইট তোমরা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো। বায়োটাইটটা হচ্ছে ব্ল্যাক মাইকা বলি আমরা, বা কালো যেটা, সেটাতে পটাশিয়াম আছে এবং সেটা সহজে ভেঙে যায়। কেন ভেঙে যায় এটা লেভেল 3 সেমিস্টার 2 তে যদি ওঠো, তো যদি আমি বেঁচে থাকি ক্লাস নেই তাহলে বুঝাই দেবো। হ্যাঁ জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি, আর কোন প্রশ্ন? 3 নম্বর এজেড স্যার মিয়েন্ডার ফ্ল্যাট প্লেন বলতে কি বোঝায়? এটা জটিল প্রশ্ন। মিয়েন্ডার ফ্ল্যাট প্লেন সাপের মতো আঁকা বাঁকা, মানে নদীটা এখন সাপের মতো যায়। তোমরা নদীর প্রবাহের সাথে? হ্যাঁ, নদীর প্রবাহের সাথে সাপ যায় না, মানে নদীটা আকাশ থেকে দেখো দেখবা সাপের মতো গেছে, মানে বাঘ থাকে। এটা জিওমরফোলজিতে তোমাদের বুঝায় দেওয়া হয়েছে। স্যার গুগলে সার্চ দিলে স্যার সুন্দর সুন্দর ছবি আসে, ওই ছবিগুলি নিয়ে আসবা। 3 নম্বরে এই যে দাদারা মিয়ান্ডারের ছবি দেখাবো আমাদেরকে। হ্যাঁ, ফটো। জি স্যার। স্যার অলিভ ব্রাউন দ্বারা কি কালার বোঝায়? হ্যাঁ, অলিভ ব্রাউন দেয়ার ইজ কালার। জি কালার, মাটির রং। তাহলে আমি 3 নম্বর শেষ করলাম। স্যার একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ স্যার, তিস্তা মিয়ান্ডার ফ্ল্যাট প্লেনে রিভার গুলোর মধ্যে যে কানেকশন, স্যার ওইটা একটু দেখাইলে ভালো হতো। কোথায় আছে রিভার গুলা কিভাবে স্যার, যে কয়টা রিভার আছে, হ্যাঁ আত্রাই, তারপর ধরলা, আমি কিভাবে দেখাবো? তুমি ম্যাপ দেখো, তুমি রাজশাহী রংপুর বগুড়া ডিভিশনের ম্যাপ দেখো, ম্যাপগুলি বড় করে দেখো, তাহলে নদীগুলি দেখতে পাবা। অথবা রিভার্স অফ বাংলাদেশ দিয়ে সার্চ দিলে কিছু ছবি পাবা আর কি। হ্যাঁ, আপনি দেখো, ঠিক আছে? দেখেছি। তুমি পরে কথা বলবো আমার সাথে। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমরা 7 নম্বরে যাই। 7 আর 10 আমরা একসাথে আলাপ করতে পারি, দুটাতেই মানে অ্যাক্টিভ শব্দটা আছে। এই অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে যে এখানে নদীর ভাঙা করা চলে। স্যার হ্যাঁ, তো 7 নম্বরের ক্ষেত্রে স্যার হচ্ছে 2 আর হচ্ছে 7-এর মধ্যে অনেকটা মিল আছে। 2টা হচ্ছে অ্যাক্টিভ তিস্তা ফ্ল্যাট প্লেন আর 7টা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ব্রহ্মপুত্র এন্ড যমুনা ফ্ল্যাট প্লেন। এবং 10 হচ্ছে অ্যাক্টিভ গ্যাঞ্জেস ফ্ল্যাট প্লেন। আরেকটা জি স্যার, কিন্তু স্যার 2 আর 7-এর মধ্যে যদি কম্পারিজনে যাই স্যার, তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে 7-এ হচ্ছে রিলিফটা হায়ার
মানে রাদার দ্যান হচ্ছে 2 নাম্বার। হ্যাঁ তো স্যার এখানে কি সেডিমেন্টেশনটা 7 নাম্বারেই বেশি হবে? আর যদি হয় তাহলে স্যার কিভাবে এটা হয়? কিভাবে একটা নদীর জিনিসটা, নদীটা বড় আর কি। তুমি নদীর মধ্যে 2, 7 এবং 10 এটা হচ্ছে যে নদীর ভিতরে যে চর এলাকাটা সেটা কিরকম। হ্যাঁ, তুমি যদি হার্ডিন ব্রিজ পার হও, ওখানে 1 মাইলের মধ্যে নদী পার হয়ে যায় না? হার্ডিন ব্রিজের লেন্থ জানো? 1 কিলোমিটার। 1 মাইল। ওটার পাশে একটা সড়ক সেতু আছে, নাম কি? লালন শাহ সেতু। পার হয়েছো? কে কে পার হয়েছো? অনেকে পার হয়েছো। তো ওটাকে 1 মাইল মানে 1.5 কিলোমিটার, ঠিক আছে? জি স্যার। আর যমুনা নদীর কত বড়? 4 কিলোমিটার। 4-এর উপরে যমুনা সেতু। জি স্যার। এই যে নদীর নিচে যে ইয়েটা মানে ল্যান্ডস্কেপটা থাকে আর কি শীতকালে, এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ এলাকার অংশ। হ্যাঁ, তো সেটা গ্রেটার মানে উইথ 2 এর সাথে 7-এর ইয়ে হচ্ছে গ্রেটার রিলিফ। যমুনা নদী তো চর বড়ই, 2 তো তিস্তা নদী, তারও ছোট। জি স্যার, মানে এই জন্য সেডিমেন্টেশনটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র আর যমুনাতে বেশি হয়। বেশি, জি জি জি, হ্যাঁ, এরা বড় বড় চর তৈরি হয় আর কি, সেটা বলেছে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, আর কিছু 7 নম্বরে 10 নম্বরে? স্যার 7 নম্বরের কোশ্চেন বলো। হ্যাঁ স্যার, অ্যাক্টিভ কেন বলা হচ্ছে? অ্যাক্টিভ বলা হচ্ছে, আমি বলেছি যে নদীর ভাঙা বেড়া চলে যে অংশটাই। আমি বলেছিলাম নদী, তুমি যদি যমুনা ব্রিজ এপার থেকে ওই পার যাও, ভিডিও করে যাও এখন, আর আগামী বছর ডিসেম্বরে আবার যাও এবং ভিডিও করো, দেখবা যে মানে নদী এবং চরের যে প্রপোর্শন বা এরিয়া লোকেশন সেটা ডিফারেন্ট। তো ডিফারেন্টটা কিভাবে হলো? নদী এবছর যে চর ছিল সেটা ভেঙে গেছে, সামনের বছর সেই চরটা আরেক জায়গায় তৈরি হচ্ছে। এই যে অংশটুকুতে ভাঙা করা চলে সেই অংশটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ দিয়ে বলা আছে এই জেটের। হ্যাঁ, 2, 7, 10 সবের জন্য প্রযোজ্য। পার্থক্যটা হচ্ছে শুধু নদীর নাম, আর তার মানে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল ডিফারেন্ট। এই স্যার বেল্ট বলতে কি ওই এই যেটা কতটুকু রিজিয়নে আছে সেটাকে বোঝায়? কোনটা? স্যার বেল্ট। বেল্ট না না না, বেল্ট আমার কোমরে একটা বেল্ট থাকে না, একটা সরু একটা লম্বা। জি স্যার। বেল্টটা লম্বা না? জি স্যার। নদীর পাশ দিয়ে যদি এরকম লম্বা একটা ল্যান্ডস্কেপ থাকে ওইটা হচ্ছে বেল্ট। জি স্যার, বুঝতে পারছি, মানে নদীর পাশে ল্যান্ডস্কেপটাই হচ্ছে বেল্ট। মানে বেল্ট দিয়ে এটা মানে মানে কি বলবো ভিজুয়ালাইজ করা হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, বোঝানো হয়েছে যে এইরকম একটা লম্বা জিনিস আর কি। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, এখানে তাহলে বেল্ট অফ আনস্টেবল অ্যালুভিয়াম দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? আনস্টেবল অ্যালুভিয়াম তো বললাম বাবা, নদীর এই বছর আছে পরের বছর নাই। যে বেল্টটা এই বছর দেখলা যমুনা নদী যদি পার হও, আর 1 মাস পরে দেখবা ও জায়গায় কৃষকরা এসে ঘর বাড়ি করে গরু পালতেছে, ধান চাষ করতেছে, মানে ফলন করতেছে। আবার যখন বন্যা হচ্ছে তখন ওরা উঠে চলে যাচ্ছে, এবং আবার বন্যার পরে এসে দেখে যে আবার নতুন একটা চর হয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আনস্টেবল মানে হচ্ছে যে এই ল্যান্ডটা এই বছর আছে এই বছর নাই, এই জন্য আনস্টেবল বলেছে। স্যার, অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড আর চর ল্যান্ডের মধ্যে কি কোনো ডিফারেন্স আছে? না না না, অ্যালুভিয়াম আর চর একই জিনিস। চরের ম্যাটেরিয়াল যা আছে, অ্যালুভিয়াম মানে হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, এই কথাটা বুঝতে হবে। আর ফ্লাড প্লেন ওই অ্যালুভিয়াম দ্বারা তৈরি। তো একটা জায়গায় যে কোনো একটা সয়েল, যেখানে সয়েল প্রোফাইল আছে, এই প্রোফাইলটা মানে তৈরি হতে 200 বছর লাগে যখন স্যাড পড়ে তখন। আর চর প্রতি বছরই পড়তেছে, মানে যত চর দেখতে সব হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, কোনো সয়েল না। তবে তার কম্পোজিশন, যদি এই চরের কম্পোজিশনের মধ্যে ক্লে থাকে তাহলে তুমি ধান চাষও করতে পারবা, যদি স্যান্ড থাকে তাহলে বাদাম টাদাম এগুলি করতে হবে, মানে এইটা। কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, সয়েল না। সয়েল সায়েন্সের ভাষা সয়েল না, কৃষকের কাছে এটা সয়েল, অসুবিধা নেই। তো আমাদের কাছে এটা সয়েল না, কারণ প্রোফাইল হয় না, এটা চর। তো চর আর অ্যালুভিয়াল ল্যান্ড অলমোস্ট সেম আর কি। হ্যাঁ, নরমালি বালি থাকলে আমরা চর বলি, কিন্তু যে জিনিসটা আনস্টেবল সেটাই আসলে চর। ঠিক আছে, নেক্সট। স্যার, শিফটিং রিভার চ্যানেলস, এটা মানে রিভার চ্যানেলস গুলো শিফট হচ্ছে, এটা কি শুধু ইরোশনের জন্য হচ্ছে নাকি অন্য কোনো কারণ আছে? আর কি কারণ বোঝো? ভাগে করাটা তো ইরোশন দেখাই তো আছে। হ্যাঁ, কনস্ট্যান্টলি বিইং ফর্মড এন্ড ইরোডেড, নতুন তৈরি হয় আর নতুন ভাঙে, প্রতি বছরই ভাঙে। এটা হচ্ছে এই নদীর গতিপথ চেঞ্জের কারণে তো ভাঙে, তাই না? হ্যাঁ, এটা বলা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, নেক্সট। স্যার, ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি যে কনস্ট্রেইন গুলো আছে, আমরা এগুলো ওভারকাম করতে পারি কিভাবে?
এটা তো আলোচনার মধ্যে নাই। হ্যাঁ, এটা তোমরা পরে হয়ে গবেষণা করবা। না স্যার, যেহেতু স্যার একটা সমস্যার কথা এখানে উল্লেখ আছে যে এখানে হচ্ছে ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি কনস্ট্যান্ট হয়, বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে স্যার ওই এলাকাগুলোতে কি কোনো ক্রপ প্রোডাক্ট আমরা করতে পারবো না? তাহলে ওই এলাকার মানুষ কি খাবে? কি খাবে? হ্যাঁ স্যার, বালু খাবে। স্যার এভাবে তো এখন লাইফ চলবে না স্যার। মাছ ধরে ছেড়ে খাবে বাবা, মাছ ধরে খাবে, বেচবে। তারা ধান চাষ করবে, ওরা মাছ ধরে এদের কাছে বেচবে, একমাত্র চাল খাবে। স্যার একমাত্র ইকোনমি কি তাহলে তারা ফিশি হবে? তুমি ভাবতে থাকো, আমার জিজ্ঞেস করে লাভ নাই তো। তুমি তো বাংলাদেশের সন্তান অলরেডি, এখন ভাবনার বয়স চলে আসছে। হ্যাঁ, ভাবো যে কি করা যায়। তুমি চরে যাও, ভ্রমণ করো, চর জাগে, ওখানে সবজি লাগাবে, তাহলে তো হবে। হ্যাঁ, চর জাগে তো, এক পাশে ভাঙে আরেক পাশে চর জাগে, ওইখানে সবজি টবজি করবে। ওখানে ওই তো চরল্যান্ডে তুমি যতক্ষণ তুমি অ্যাভেলেবল পাচ্ছ, চরল্যান্ড ডেভেলপমেন্টের উপরে সরকার এখন অনেক বড় বড় প্রজেক্ট নিচ্ছে, কাজ করতেছে। হ্যাঁ, তোমরা সোলার সিস্টেম স্থাপন করতেছে স্যার আমাদের এদিকে, চরের এদিকে। জি, সোলার সিস্টেম স্থাপন করতেছে আমাদের এদিকে, অনেক চর তো এখানে আর কি। সোলার সিস্টেম আচ্ছা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। হ্যাঁ, এটাও করতেছে, কারণ যেখানে ইয়ে হয় না, যেহেতু মানে ধান হয় না, কাজে এখানে এই কাজ করতেছে। ময়মনসিংহে হচ্ছে একটা। স্যার জি স্যার, এখানে ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি কনস্ট্যান্ট যেখানে ও আছে, ওইখানে ইরেগুলার রিলিফ বলে একটা কথা আছে, এটা যদি একটু বলতেন। ইরেগুলার রিলিফ যেখানে বলা আছে, কোথায় বলা আছে? এখানে 3 নাম্বারটা স্যার, এই যে 3 নাম্বার ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি কনস্ট্যান্ট। কমপ্লেক্স সয়েল প্যাটার্ন, পরের ব্যাখ্যাটা দেওয়াই আছে বাবা। কমপ্লেক্স সয়েল প্যাটার্ন, আবার চেঞ্জিং সয়েল। রিলিফ মানে কি? রিলিফ মানে আমরা যা দেখতেছি, আমি একটু আগে বললাম যে চর পড়ার পরে এটা যদি স্যান্ড হয় আমি চাষ করতে পারবো। এই জায়গায় কোনো চর স্যান্ড, কোনো চর সিল, কোনো জায়গায় মানে ক্লে। তো ইরেগুলার বলতে মানে আমি কোনো রেগুলার কিছু পাচ্ছি না, এক এক জায়গায় এক এক রকম, এই জন্য ইরেগুলার বলেছে আর কি। হ্যাঁ, তখন এই জায়গায় তো এই রিলিফটার কারণেই আসলে এই যে মানে চেঞ্জিং সয়েল চেঞ্জ হচ্ছে, সয়েল প্যাটার্নে চেঞ্জ আছে, কমপ্লেক্স আছে। তুমি এখন একটা মনে করলে তোমার বাড়ি এখানে, আশেপাশে তুমি এখানে পাট চাষ করতে পারবে, কথা। কারণ তুমি পাট চাষ করতে যাই দেখো, কিছু জমিতে পাট হবে, কিছু জমিতে হবে না, কারণ কিছু হচ্ছে ক্লে, কিছু স্যান্ড। এই যে ভ্যারিং সয়েল বা এটার কারণে তুমি তো ওটা করতে পারলা না আর কি। হ্যাঁ, এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল কেসে তোমরা তো আর কৃষক হয়ে সারণে এখনো প্র্যাকটিক্যাল করতে যেয়ে তোমার অনেক ধরনের প্রবলেম ফেস করবে আর কি সব জায়গায় আর কি। হ্যাঁ, আমি একটা উদাহরণ দিলাম এরকম। স্যার ইরেগুলার রিলিফটা মানে কি উঁচু নিচু অনেক বেশি এরকম কিছু? উঁচু নিচু থেকে কি রেগুলার না? রেগুলার মানে কি উঁচু নিচু বেশি, ঠিক আছে, 2 মাইল পরে আধা মাইল নিচু, আবার 2 মাইল পরে আধা নিচু, এটা হচ্ছে রেগুলার। আর যদি এমন হয় যে না, মানে এখান থেকে 1 মাইল পরে প্রথমে একটা মানে ব্রেক, আবার আধা মাইল পরে, আবার 10 মিটার পরে, মানে রেগুলার না আর কি। হ্যাঁ, কমপ্লেক্স রিলিফ কোনটা? বুঝতে পারছি, কমপ্লেক্স সয়েল প্যাটার্ন বলেছে। কমপ্লেক্স রিলিফ আর ইরেগুলার রিলিফ এগুলি তো শব্দগুলি কাছাকাছি। হ্যাঁ, কমপ্লেক্স যেখানে বলা আছে 28 নম্বর এই যেটা, ও জায়গায় 6 রকম রিলিফের কথা বলা আছে। প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বর্ণনা আছে, আর বর্ণনাগুলি তো আমি ছোট করে নিয়ে আসছি, মূল বইয়ে আরো বড় পাবা আর কি। ওটা বুঝলে তখন আসলে এটা বুঝতে পারবা আর কি। হ্যাঁ স্যার, সাউথে হচ্ছে সিলটি পজিশনটা বেশি থাকে কেন? কেন থাকে এটা তো নদী জানে বাবা। নদী ওখানে সিল কেন ফেললে বলতে পারবো না। নদীর কথা বাদে রিভার নিয়ে ওই যে বুয়েটে আছে, মানে অনার্স কোর্স পড়ানো হয়, আবার নদী গবেষণা আলাদা সাবজেক্ট আছে। হ্যাঁ, আমরা তো এগ্রিকালচার সায়েন্সেস পড়াই, এগুলি খুব বেশি সবকিছুর ব্যাখ্যা আমরা পাবো না, পাইতে হলে ওই লাইনে পড়াশোনা করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। অনেক সময় ক্যালকেরিয়াস নন ক্যালকেরিয়াস দুইটা থাকা সত্ত্বেও কোন একটা প্রিডমিনেট করে যায়। সো স্যার, এটা কি হচ্ছে মানে কোনটা, মানে কোন সয়েলের পরিমাণটা বেশি, এটার উপর এটা আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে বাংলাদেশের ক্যালকেরিয়াস নাও বলতে পারি, মনে নাই, ক্যালকেরিয়াস একটা জায়গায় একটা নদী ক্যালকেরিয়াস সেডিমেন্ট ক্যারি করে, সেটা হচ্ছে পদ্মা, গ্যাঞ্জেস। হ্যাঁ, গ্যাঞ্জেস সেডিমেন্ট ক্যালকেরিয়াস এই জন্য দেখো এখানে পার্থক্য বলা হয়েছে নন ক্যালকেরিয়াস। গ্যাঞ্জেসের সাথে পার্থক্য হচ্ছে নন ক্যালকেরিয়াস। তো অন্য কোন নদীতে ক্যালকেরিয়াস মানে হচ্ছে ক্যালসাইট, ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট, এগুলির আধিক্য থাকবে সয়েলে। ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, এগুলি ক্যালসাইট। তো এটা থাকলে আমরা ক্যালকেরিয়াস বলবো, না থাকলে নন ক্যালকেরিয়াস বলবো। ঠিক আছে? জি স্যার। এখানে একটা বলা আছে পোর কমিউনিকেশন সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন। এটা তো বুঝতেছো, নদীর চর যেহেতু কাজে অনেক জায়গায় হেঁটে যেতে হবে, অন্য কোনো উপায় থাকবে না।
তাহলে আমরা 7 শেষ করলাম, আসলে 10ও শেষ হয়ে গেল। এখন 8, 9 আমরা একসাথে আলাপ করব। আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম যে মানে ব্রহ্মপুত্র রিভার, ওল্ড ব্রহ্মপুত্র রিভার, এখন আমরা যেটা আমাদের নদীর ইয়ের পাশে দেখছি সেটা হচ্ছে যে 200 বছর পরে আগে এটা গতিপথটা চেঞ্জ হয়েছে। মানে বিফোর 200 years there were no যমুনা রিভার, যমুনা রিভার ছিলই না। তো এটা তৈরি হয়েছে 200 বছর আগে। তো এই যমুনা রিভার তৈরি হওয়ার পরে যে এলাকাটা গঠিত সেটা হচ্ছে 8 নম্বর এজেন্ট। আর যমুনা রিভার তৈরি হওয়ার আগে যেটা ব্রহ্মপুত্র, তখন ব্রহ্মপুত্র নদীতে মূল প্রবাহ ছিল, তো সেটা হচ্ছে ওল্ড ব্রহ্মপুত্র ফ্লাড প্লেন। হ্যাঁ, ওল্ড ব্রহ্মপুত্র ফ্লাড প্লেন, এই যে 200 বছর পরেরটা, আগেরটা। যমুনা রিভার চ্যানেলটা নতুন তৈরি হয়েছে 200 বছর আগে, সম্ভবত 1887 একটা সাল আছে। তো তার আগে পরে এই জন্য এই হচ্ছে পার্থক্য আর কি, 8 এবং 9 এর মধ্যে মূল পার্থক্য এরিয়ার মধ্যে। কাজে 8 নম্বরের সয়েলটা ইয়াঙ্গার হবে, 9 নম্বরের সয়েলটা ওল্ডার হবে। তো অরিজিন অলমোস্ট সেম। হ্যাঁ, তবে হ্যাঁ একটা 200 বছর আগে সেডিমেন্ট ক্যারি করেছিল, এখন 200 বছরের মধ্যে এখানে যে চেঞ্জটা হয়েছে মাটিতে, এখানে তো সেই চেঞ্জটা হয়। 200 বছর আগে মানে কি, তারও তো 500 বছর আগে নদী ছিল, তাই না? 200 বছর আগে অনেকদিন ধরে ওই সয়েলটা ওল্ডার সয়েল, 9 নম্বরে এই যেটা ওল্ডার সয়েল হবে, আর 8 নম্বরে এই যেটা ইয়াঙ্গার সয়েল হবে। এখন বলো যে এর মধ্যে কারো 8 নম্বরে যে যারা আছে তাদের প্রবলেম কি বলো? স্যার 8 নাম্বারটা মানে ব্রহ্মপুত্র যমুনা যে সৃষ্টি হয়েছে 200 বছর আগে, সেই কারণে কি এটাকে ইয়াং বলতেছি না স্যার? এটার মানে ইরোশন লেভেলটা এখন নাই, এটা স্টেবল সয়েল, সেজন্য এটাকে হ্যাঁ, এখানে একটা বিষয় আছে, সাথে সাথে পার্থক্য হচ্ছে স্টেবল, কিন্তু 9 সাথে পার্থক্য হচ্ছে ইয়াঙ্গার। সাথে সাথে পার্থক্য স্টেবল, মানে যমুনা নদীর যে অংশটুকু ভাঙা করা চলে সেটা হচ্ছে 8 নম্বর এজেন্ট। ইভেন ওল্ড ব্রহ্মপুত্রের মধ্যেও যদি কোনো অংশটুকু ভাঙা চলে সেটা কিন্তু মানে 7 নম্বর এজেন্ট। আর যে অংশটুকু মানে যমুনার আশেপাশে যে অংশটুকু মানে ইয়ে হয় না, ভাঙা করা চলে না, ইরোশন হয় না, ভাঙে না, সেই অংশটা হচ্ছে 8 নম্বর। আর ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আগে যেটা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে 9 নম্বর। ঠিক আছে স্যার, তাহলে 8 এর মানে ইরোশন রিস্কটা অনেক কম। 8 ইরোশন নাই বাবা, ইরোশন এরিয়ার বাইরে হচ্ছে 8 নম্বর এজেন্ট। স্যার এখানে 7 নম্বর এজেন্ট। স্যার এখানকার ফিজিওগ্রাফিতে বলা হয়েছে স্যার ইন্টাররিচ ডিপ্রেশন আর পার্টিকুলারলি ইনফিল্ড কাট অফ চ্যানেলস এন্ড বেসিনস। স্যার এটা একটু বেশি, এটা তো বাবা 5 বার বুঝাইছি। একই কোশ্চেন বারবার করলে আমরা শেষের দিকে যারা আছে তারা তো সুযোগ পাবো না। এগুলো তো স্যার বুঝাইছে। স্যার ইন্টাররিচ ডিপ্রেশনটা স্যার একটু বলেন স্যার। কি বুঝাবো? ইন্টাররিচ ডিপ্রেশন, দুটো রিজের মাঝখানে ডিপ্রেশন আছে, এটা নাম ইন্টাররিচ ডিপ্রেশন। ইন্টার মানে কি মধ্যে, 2 হলের মধ্যে যখন খেলা হয় ইন্টার হল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা, 2 সেকশনের মধ্যে যখন খেলা হয় ইন্টার সেকশন ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা। দুটা এদিকে একটা উঁচু জায়গা, এদিকে একটা উঁচু জায়গা, তার মাঝখানে যেটা নিচু জায়গা সেটা হচ্ছে ইন্টাররিচ ডিপ্রেশন। এখানে ব্রড রিজ আছে, ন্যারো রিজ আছে। মানে কি ব্রড রিজ মানে কি অনেক দূর সমতল, তারপরে যে নিচু জায়গা, এটা হচ্ছে ব্রড রিজ। আর ন্যারো রিজ মানে হচ্ছে কিছু দূর পর পরে নিচু জায়গা, এটা হচ্ছে ন্যারো রিজ। আচ্ছা, আর ইনফিল্ড চ্যানেল মানে হচ্ছে যেটা ভরাট হয়ে গেছে, কাট অফ চ্যানেল মানে হচ্ছে যেটি ভরা নদীর সাথে কানেকশন নাই। তো দুটোই যখন একসাথে থাকবে তার মানে নদীর সাথে কানেকশন একসময় ছিল এখন নাই, এবং সেটা ভরাট হয়ে গেছে, এই মিন করবে। স্যার এটার প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল কি? ওল্ড ব্রহ্মপুত্র, সরি ব্রহ্মপুত্র অ্যালুভিয়াম। আচ্ছা, যে নদী সেই নদীর অ্যালুভিয়াম, দেখো ব্রহ্মপুত্র অ্যালুভিয়াম বলেছে, এটা হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। স্যার আরেকটা আছে এখানকার মানে যে রেইন ফেড যে ক্রপস আছে না, এখানে আছে আর্লি ড্রেইনিং বেসিনস আর লেট ড্রেইনিং বেসিন। স্যার এটা কি? এটা হচ্ছে যে বেসিন থেকে, বেসিন মানে নিচু জায়গা। হ্যাঁ, এখন বর্ষাকালে তোমাদের ম্যাডাম পড়াইছে, তাহসিন ম্যাডাম পড়াইছে যে ওই যে ল্যান্ড ইভ্যালুয়েশন পড়াইছে না, ওখানে যে রবি সিজনে যে পানি চলে যায় জমি থেকে নেমে যায়, সেটা আর্লি হলে এক ধরনের ক্রপ করা যায়, লেট হলে আরেক ধরনের ক্রপ করা যায়। যেখানে লেট সেটা লোকাল বোরো হয়, আর যেটা আগেই পানি চলে যায় সেখানে তুমি খেসারি করতে পারো আর কি, সেটা বলেছে। আচ্ছা, মানে আর্লি তো হচ্ছে আগেই পানি চলে যাবে, লেটে হচ্ছে যে দেরিতে পানি চলে যাবে, বর্ষার শেষে। হ্যাঁ, আচ্ছা জি। স্যার সয়েলের লাস্ট লাইনটা সয়েল রিঅ্যাকশন, ওইটা একটু বুঝিয়ে দিবেন। স্যার ফার্টিলিটি স্ট্যাটাসটা কি রকম হবে স্যার? 8 নাম্বার ফার্টিলিটি স্ট্যাটাসটা সয়েল রিঅ্যাকশন, এটা সয়েল রিঅ্যাকশন। ইয়েস স্যার।
কাল্টিভেটেড লেয়ার ভ্যারিজ ফ্রম নিউট্রাল টু ভেরি স্ট্রং অ্যাসিডিক। যে অংশটুকু আমরা চাষাবাস করি সেখানে নিউট্রাল মানে পিএইচ 7, সেখান থেকে অ্যাসিডিক হতে হতে অনেক বেশি অ্যাসিডিক পর্যন্ত হয়ে যায় আর কি। আর সয়েল স্যার এটা কেন হয়? কেন হয় এটা তো আমরা আলাপ করতেছি না বাবা এখন। ও আচ্ছা জি স্যার। এই আলাপটা কিন্তু আমরা এখন করতেছি না, ওটা তো অন্য আলাপ, ওটা সয়েল ফরমেশন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো। স্যার AZ8 এর হচ্ছে ফার্টিলিটি স্ট্যাটাসটা কি রকম? ফার্টিলিটি স্ট্যাটাস লেখা নাই? লেখা না থাকলে আমি জানি না স্যার। এটা কি চরের মধ্যে পড়বে স্যার? এর মধ্যে চর বা হচ্ছে হাওর, নিউ ব্রহ্মপুত্র যেটা, এই অঞ্চলটা কি রকম হবে? না এটা ব্রড এন্ড ন্যারো রিজ বলে দিচ্ছে বাবা। ব্রড এন্ড ন্যারো রিজ, ব্রড এন্ড ন্যারো রিজ, এটা হচ্ছে আসল জিনিস। স্যার ইরিগেশনের যে পার্ট আছে ওখানে শেষ লাইনে আছে ডিডব্লিউ, মানে সবার ইরিগেশনের স্যার ডিডব্লিউ এটা কি? ডিপ ওয়াটার আমন আমি পড়াইছিলাম, মিডিয়াম হাইল্যান্ড লোল্যান্ড, মিডিয়াম লোল্যান্ড পড়াশোনা করেছিলাম। ডিপ ওয়াটার আমন মানে বর্ষার পানির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। মিডিয়াম লোল্যান্ড, এটা মিডিয়াম লোল্যান্ড ল্যান্ড টাইপ। স্যার এখানে কি 3টা ক্রপ করা যাবে? কোন জায়গায় 3টা সিজনে ক্রপ করা যাবে স্যার? এটাতে ইরিগেশনের সেকেন্ড লাইনে স্যার 3টা ক্রপ দেখানো আছে। বোরো, মাস্টার্ড অথবা মাস আর ডিপ ওয়াটার আমন, হ্যাঁ এই 3টা ক্রপ করা যেতে পারে মিডিয়াম লোল্যান্ডে আর কি, সব সাইলে না। স্যার এইভাবে কোশ্চেন করতে থাকলে তো আমরা সুযোগই পাবো না, কোশ্চেন গুলো তো যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না, একই কোশ্চেন বারবার করতেছে। স্যার ব্রেন একটু কম আছে, সবাই হয়তো স্যার মনোযোগ দেয় না, এখানে এতক্ষণ এতবার রিপিট করে হবে না স্যার। আমাদের আসলে নামগুলো তো লেখাই আছে, এটা নিয়ে কোশ্চেন করার কি আছে? ওকে না কেউ মন্তব্য করবে না, সব মিউট করে দেব। বলো এইভাবে কি শেষ পর্যন্ত স্যার কভার দেওয়া যাবে কোশ্চেন করে? যাবে রাত পর্যন্ত চলবে। স্যার আমাদের যাদের হয়ে গেছে আমরা কি থাকবো নাকি লিভ নিব স্যার? তোমরা থাকবে ক্লাস সবই বুঝবা, কারণ এটা তো বুঝতে হবে, সিলেবাস তো সবারই সবকিছু, যেটা আমরা সবাই বোঝার চেষ্টা করছি প্রবলেমগুলি। আচ্ছা আমার মনে হয় এরপরে বেশিক্ষণ লাগবে না, কারণ একই ধরনের জিনিস তো, মানে অন্য 9 নম্বর কোনো সমস্যা আছে মনে হয় না? স্যার আছে একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, ওই যে একটা লাইন ছিল ইন্ট্রোডাকশন, সেকেন্ড লাইন স্যার, ইট ডিফার্স ফ্রম 8 ইন ডার্ক গ্রে সয়েল, মানে এই পার্টটুকু স্যার একটু যদি বুঝাই দিতেন। মানে 9 নম্বর ইজ ইট জি স্যার 9 নম্বরে স্যার সেকেন্ড লাইনটা স্যার, ইন্ট্রোডাকশনের সেকেন্ড লাইন স্যার, এই যে ইট ডিফার্স ফ্রম 8 ইন ডার্ক গ্রে স্যার, এই যে 8 তারপরে ইজেটের সাথে পার্থক্য হচ্ছে 9 নম্বর ইজেট, এই বড়টা হচ্ছে 9 নম্বর ইজেটের, ঠিক আছে? জি স্যার, মানে স্যার এখানে যে সংখ্যাগুলো এগুলো কি স্যার আমাদের এইজেটটা বুঝাচ্ছে, মানে এটার সাথে এগুলি এইজেট, জি 8 নম্বর ইজেটের সাথে পার্থক্য হচ্ছে 9 নম্বর ইজেট এই বৈশিষ্ট্য, 8 নম্বরের উল্টাটা, ঠিক আছে? 11 12 তে হচ্ছে মানে 9 নম্বর হচ্ছে নন ক্যালকেরিয়াস, 11 12 হবে ক্যালকেরিয়াস। এখানে ক্লে বেশি, 19 নম্বরের উল্টাটা হবে। আচ্ছা স্যার, তাই উল্টাটা হবে। 9 নম্বর তো সোজা স্যার, আর সমস্যা নেই। 9 নম্বর সোজা না, এটা 7 আর 9 একবারে হয়ে গেছে। জি স্যার, আমরা এখন যাই 10 11 12 10 11 12 13 তে যাই, এটা বেশিক্ষণ লাগবে না, তার 10 এর সাথে মিল আছে, আলোচনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ কোশ্চেন ছিল স্যার, 9 নম্বরে কোশ্চেন ছিল। 10 নম্বরের কোশ্চেন বলো স্যার। এখানে যে লেখা আছে ওই যে ওখানে 9B দেওয়া আছে, 9B দ্বারা কি বোঝাচ্ছে? 2 নম্বর সাবরিজিয়ন, 9 নম্বর এজিটের 2 নম্বর সাবরিজিয়ন, 5টা সাবরিজিয়ন আছে, 2 নম্বর সাবরিজিয়ন। আর স্যার হচ্ছে রিচ সয়েল গুলা অ্যাসিডিক, কিন্তু বেসিন গুলা অ্যালকালাইন কেন স্যার? কেন এটা তো জানি না, পিএইচ ম্যাপে দেখা গেছে ওটা অ্যালকালাইন। হ্যাঁ আমি এটা স্কিপ করতেছি, আমার জ্ঞান খুব বেশি না। হ্যাঁ আচ্ছা ঠিকই আছে স্যার, যে ওটা নিয়ে তোমরা একটু গবেষণা করবা যে এটা কেন অ্যালকালাইন হলো। হ্যাঁ তাহলে তোমাদের জ্ঞান আরো বাড়বে। হ্যাঁ ঠিক আছে, তাহলে আমরা এটা শেষ করি। 9 শেষ। আচ্ছা 10 এর সাথে কিন্তু 2 এবং 7 এর মিল আছে, 7 যেহেতু পড়া হয়েছে কাজে 10 এ নতুন কোনো কথা নাই। একটা কথাই আছে, এটা খেয়াল করবা যে এখানে 10 নম্বর এইজেড 10 11 12 13 তিনটাই গ্যাঞ্জেস সেডিমেন্ট দ্বারা তৈরি। আমি বলেছি এটার কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলি ক্যালকেরিয়াস, কমন সবগুলি ক্যালকেরিয়াস। তবে 11 নম্বর এইজেডে অনেকদিন থেকে বন্যা হয় না বলে কিছু ক্যালকেরিয়াস নেসটা কমে গেছে। 11 নম্বরে কিছু জিনিস আমরা নন ক্যালকেরিয়াস পাবো আর কি। হ্যাঁ তো 10 এর সাথে 11 12 পার্থক্য হচ্ছে 10 নম্বরে ভাগা করা চলে, 11 12 তে ভাগা করা চলে না এটা। আর ক্যালকেরিয়াস থাকার কারণে যে এখানে একটা জিনিস আছে, দ্য ক্লে ফ্র্যাকশন ইজ সোয়েলিং ক্লে মন্ট পলিলোনাইড, এই জিনিসটা আমি 3rd ইয়ারে পড়াবো। এটা একটা ক্লে মিনারেলের নাম।
সোয়েলিং ক্লে বলতে মানে এটা এমন একটা ক্লে যেটা পানি পেলে ফুলে যায় আর কি, হ্যাঁ, আর পানি চলে গেলে আবার শ্রিঙ্ক করে। সোয়েলিং এন্ড শ্রিঙ্কেজ দুটো প্রপার্টিজ আছে মাটির। তো এই মানে এই মিনারেলটা থাকলে এটা হয়, সেটাই 10 নম্বরে যেটা আছে আসলে 11-12তেও আছে আর কি, হ্যাঁ। তো এটা একটা নতুন জিনিস এখানে আছে, অ্যালকালাইন কারণ ক্যালকেরিয়াস, ওটার সাথে অ্যালকালাইন জিনিসটা আসছে আর কি, হ্যাঁ। এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে, কোঅপারেটিভ কনস্ট্যান্টস। প্রথমটা হচ্ছে লাইক রিজন 7, আর আরেকটা হচ্ছে ফারাক্কা ব্যারেজ হ্যাজ রিডিউসড দ্য ওয়াটার লেভেলস ইন ড্রাই সিজন। কারণ পরীক্ষা যদি 10 নম্বর আসে লাইক রিজন 7 কিন্তু বলা যাবে না, হ্যাঁ। ওখানে যা আছে সবগুলো আগে বলতে হবে, তারপরে এটা বলতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, 11 আর 12 এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 11 আর 12, 10 এর সাথে পার্থক্য হচ্ছে স্টেবল ল্যান্ড, আর 11তে হচ্ছে হাইল্যান্ডের পরিমাণ বেশি। এটা মূল পার্থক্য। দেখো এখানে হাইল্যান্ড হচ্ছে 43, মিডিয়াম হাইল্যান্ড 32, আর 12তে আমি দেখি 12তে এখানে নাই দেখা যায়। 12 কি তোমরা পেয়েছো? স্যার একটা প্রশ্ন স্যার, ফিজিওগ্রাফিটা একটু বলতেন। হ্যাঁ, ফিজিওগ্রাফিটা স্যার। ফিজিওগ্রাফিতে প্রবলেম আছে? জি স্যার। বলো। স্যার 11 নম্বরে? জি স্যার। 11 নম্বরে তো 2 লাইনের ফিজিওগ্রাফি, এখানে আমার কি প্রবলেম? স্যার 11 নম্বরে স্যার মানে ফার্টিলিটি অনেক কম স্যার, মানে ক্রপ প্রোডাক্টিভিটি কম স্যার। এটার কারণ কি ক্যালকেরিয়াস সয়েল? এটা কম, এই কথাটা কিন্তু কেউ বলে নাই বাবা। আচ্ছা, কম কেউ বলে নাই। কোথাও কি বলছে যে এখানে জমি চাষ হয় না? বলছে পড়ে আছে এরকম না স্যার। লো স্যার, মানে প্রোডাক্টিভিটি অনেক কম আর কি। প্রোডাক্টিভ লো, তুমি সার দিয়ে একটা ফল চেষ্টা করছি ইয়ে করবা, কোথায় লো লেখা আছে? স্যার এখানে স্যার একটা কথা লেখা আছে, সাম হায়ার সয়েলস আর নন ক্যালকেরিয়াস ইন আপার লেয়ার্স বাট ক্যালকেরিয়াস ইন লোয়ার লেয়ার্স। স্যার উপরে একটা স্যার নন ক্যালকেরিয়াস হচ্ছে, আবার লোয়ার লেয়ার্সে ক্যালকেরিয়াস হচ্ছে, স্যার এটা একটু বুঝলাম না। এটা হচ্ছে একটা সয়েল প্রোফাইল। আমি বলেছি যেটা অরিজিনালি উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পুরোটাই ক্যালকেরিয়াস ছিল, হ্যাঁ। জি স্যার। তো হাইল্যান্ডে, এখানে হাইল্যান্ড যেটা, সেখানে এখন নতুন করে ফ্লাডেড হয় না। এখন নদী যখন সেডিমেন্ট নিয়ে আসে তখন সেটা ক্যালকেরিয়াস সেডিমেন্ট নিয়ে আসে। 12 নম্বর এই যেটা প্রতি বছর ফ্লাডেড হচ্ছে, ওখানে এটা পড়তেছে, অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু এখানে একটা প্রসেস, এই প্রসেসটা হচ্ছে ডিক্যালসিফিকেশন। তো এখানে টপ সয়েলের ডিক্যালসিফিকেশন প্রসেসে এই ক্যালকেরিয়াস নেসটা নষ্ট হয়ে গেছে, এজন্য বলা হয়েছে উপরের অংশে সেটুকু নষ্ট হয়ে গেছে, এজন্য নন ক্যালকেরিয়াস, কিন্তু সেটা নিচে কিন্তু ঠিকই ক্যালকেরিয়াস আছে আর কি, এটা বলেছে। জি স্যার। আসলে অনেকক্ষণ ধরে মানে ইয়ে ধরে রাখা কঠিন তোমাদের, মানে আমরা কি আরেকটা ক্লাসে যাব আরেকদিন? স্যার আরেকটা জি স্যার, সেটা করলেই জি স্যার। জি স্যার আরেকটা গেলে ভালো হয়। আরেকটা ক্লাস হবে, আমাকে অন্য একটা টাইম মাথার মধ্যে ঢুকতেছে না কিছু। না এখন ঢুকবে না। জি জি, আর একটাই ভালো হয় স্যার। আর আরেকদিন আরো 2 ঘন্টা আমার কোনো আপত্তি নাই। আমরা বুঝতে চাই আর কি জিনিস, হ্যাঁ জি স্যার। বুঝতে চাই। জি স্যার, নেক্সট ক্লাসটা তাহলে কবে হবে স্যার? তোমাদের সার্চ সেকশন, সার্চ সিআর মিলে আমাকে ডেট দিবা, আমি ইনশাআল্লাহ সেভাবে নিব, হ্যাঁ স্যার। একটা প্রশ্ন নাই কিন্তু একটা কথা আছে স্যার। বলো স্যার। মনে এই অ্যাগ্রোইকোলজিক্যাল জোনগুলা নিয়ে আমি অনেক সার্চ দিয়েছি স্যার, কিন্তু মানে সব জায়গায় সেম কথা, অত ইনফরমেশন নাই স্যার, মানে ইনফরমেশন খুঁজে পাচ্ছি না। জি স্যার, খুব সুপারফিশিয়াল সব কথাবার্তা স্যার, ইউটিউব বা অন্যান্য জায়গায় ডিপ কিছু নেই। এই জেডের শোনো, এই জেডের বই একটাই বাংলাদেশে সার্চ দিলে স্যার রিসার্চ পেপার এসে পড়ে। শোনো এই জেড পাবা না খুব একটা পাবা না, কারণ বই একটাই। 1988 সালে এই জেড ফর্মুলেট করা হয়েছে, এরপরে একটা রিভিউ করা হয়নি, কাজে অন্য কোনো ম্যাটেরিয়ালস পাবা না। ওই বই হচ্ছে, এখন বইটা অনেক মোটা, এই বইটা মানে ইয়াতে ঢোকানো হয়নি আর কি, মানে ইন্টারনেটে ঢোকানো হয়নি, কিছু পাইতেছে না। বইটা আমাদের কাছে আছে, বিভিন্ন লাইব্রেরিতে আছে এখন বেশি। এই জন্য আমি খুবই হ্যাপি হব যদি আমি যা দিছি এটাই যদি তোমরা বলতে পারো, আমি খুব হ্যাপি। ক্লিয়ার? বইটার নাম কি আরেকবার? স্যার ইনশাআল্লাহ বইটার নাম এইটাই, এগ্রিকালচারাল রিজনস অফ বাংলাদেশ, একই নাম, সেম নাম। আমার চ্যাপ্টারের নাম, বইয়ের নাম একই, কিন্তু পাবলিশার হচ্ছে FAO UNDP 1988। তুমি এটা দিয়ে খুঁজবা, FAO UNDP, আমি লিখে দিচ্ছি, FAO UNDP 1988। এটা হচ্ছে রাইটার, বইয়ের নাম হচ্ছে এগ্রিকালচারাল রিজনস অফ বাংলাদেশ। স্যার স্লাইড তৈরির ব্যাপারে একটু কিছু বলেন স্যার। ওটা বলা হয়ে গেছে। তোমাকে যে ম্যাট্রিক্স দেওয়া হয়েছে এখান থেকে স্লাইডটা তৈরি করবা, যদি অ্যাডিশনাল কিছু আনতে পারো আনবা, না আনলে আমি হ্যাপি।
স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। জি স্যার ওই যে 13 নম্বর এই যে স্যার হচ্ছে সি এর পাশে থাকার কারণে কি ওইটা কি পুরাটাই স্যালাইন নিতে হবে স্যার? না, পুরাটাই হবে না, মানে সমুদ্রের যেভাবে এখানে প্রভাব ফেলেছে সেভাবে হবে। আর স্যার আরেকটা হচ্ছে ব্যাংক আর বেসিনের ক্ষেত্রে স্যার ওই যে সয়েলের মধ্যে বলেছে যে একটা হচ্ছে স্লাইটলি ক্যালকেরিয়াস আর একটা হচ্ছে নন ক্যালকেরিয়াস, স্যার ওটা মানে কি স্যার ব্যাংক আর বেসিনের ক্ষেত্রে? বাবা ক্যালকেরিয়াস মানে হচ্ছে যেটাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট আধিক্য আছে সেটা হচ্ছে ক্যালকেরিয়াস। আধিক্যটা যত কমতে থাকবে একবারে জিরো হয়ে গেলে নন ক্যালকেরিয়াস। মানে ক্লাস শেষ, এখন যাদের প্রশ্ন আছে তারা একটু আধটু থাকতে পারো আর কি, হ্যাঁ অন্যরা লিভ করতে পারো। তার একটা প্রশ্ন ছিল স্যার, যারা প্রশ্ন আছে তারা থাকো, তবে 13 নম্বর থেকে বাকিগুলো কিন্তু আমি বলিনি এখনো, হ্যাঁ কাজেই 1 থেকে 12 মধ্যে যাদের প্রশ্ন আছে তারাই বলো, আর 13 থেকে বাকিগুলো আমি নেক্সট ক্লাসে বলবো যেদিন তোমরা টাইম দিবা। স্যার 10 নম্বরে বলা হয়েছে স্যার সোয়েলিং ক্লে, স্যার সোয়েলিং ক্লে আমি একটু আগে বলেছি, সোয়েলিং ক্লে মনপ্রোলোনাইট নাম দেওয়া আছে, আরো কিছু নাম আছে। এই ক্লে গুলি পানি পেলে ফুলে যায়, পানি চলে গেলে শ্রিঙ্ক করে, সোয়েলিং এন্ড শ্রিঙ্কেজ, এজন্য ঠিক সোয়েলিং ক্লে বলে। ওকে স্যার। পাওয়ার বলো স্যার এখানে স্যার একটা কোশ্চেন হলো, নন ক্যালকেরিয়াস আপার পার্টটা স্যার হচ্ছে স্লাইটলি অ্যাসিডিক অর নিউট্রাল, কিন্তু স্যার বেসিনটা হচ্ছে স্ট্রংলি অ্যাসিডিক। স্যার এক্ষেত্রে স্যার অর্গানিক ম্যাটারের কারণে এটা হয়ে থাকে যে লোয়ার পার্টে অর্গানিক ম্যাটার বেশি তাই বেশি অ্যাসিডিক, আর আপার পার্টে কম অর্গানিক ম্যাটার তাই কম অ্যাসিডিক, এরকম কি হবে? না, অর্গানিক ম্যাটারের সাথে অ্যাসিডিটির অভাবে সম্পর্ক না। তাহলে স্যার এটা কেন হলো? কেন হলো এটা তো সয়েল কেমিস্ট্রি আলাদা পড়তে হবে বাবা। সয়েল অ্যাসিডিক কেন হয় এটা থার্ড ইয়ারে পড়ানো আছে, হ্যাঁ চ্যাপ্টার আছে, তো তোমরা ইচ্ছা করলে আরো পড়তে পারো, নিজেরাই পড়তে পারো। স্যার 12 নম্বর এই যেটার প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল নিয়ে যদি বলতেন স্যার। 10, 11, 12, 13 প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল সেম, গ্যাঞ্জেস অ্যালুভিয়াম পদ্মা নদী নিয়ে আসছে। 12, 11 আর 12 পার্থক্যটা হচ্ছে যে 11 ল্যান্ডস্কেপটা এমন একটা জায়গায় অবস্থিত, এটা জিওগ্রাফি তোমরা পড়ো, না পড়লে তো সমস্যা। আনোয়ার আব্দুল যা পড়াইছে এটা পড়ে ফেলো, না পড়লে তো বুঝবে না বাবা এগুলি। স্যার 11 নম্বর এই যে এটা আপলিফটেড হয়ে গেছে, উঁচু হয়ে গেছে, এজন্য এখানে নতুন ফ্লাডিং হয় না। ফ্লাডিং না হওয়ার কারণেই মানে এটা মানে হাইল্যান্ড বেশি এখানে। এই 11, 12 মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, এটাই পার্থক্য, ল্যান্ডস্কেপটাই পার্থক্য, মূল অরিজিন সেম। এখানে ফ্লাডিং হয়, এখানে হয় না। এখানে 11 নম্বর এই যে হাইল্যান্ডের প্রপোর্শন বেশি, ওখানে হাইল্যান্ড প্রপোর্শন কম, এটাই মেইন পার্থক্য। স্যার 11 নম্বর এই যেটা বলা হয়েছে আয়রন টক্সিসিটি হতে পারে স্যার বেসিন সয়েলসে, স্যার আয়রন টক্সিসিটি কেন হচ্ছে স্যার? আয়রন রিডিউসড অবস্থায় থাকে বলে বেসিনে, এই জন্য কি? আমার খুব ভালো জানা নাই আর কি। হ্যাঁ স্যার আয়রন টক্সিসিটি হয় অ্যাসিডিটির জন্য। আয়রন যদি পিএইচ কম হয়, পিএইচ কম হলে টক্সিসিটি হবে। আয়রন যতই থাকুক, পিএইচ যদি 7-8 হয় তখন আয়রন টক্সিক হবে না। আয়রন শুধু না, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক সবগুলোরই টক্সিসিটি হবে পিএইচ কম হলে। 4-5 হয়ে গেলে তখন টক্সিসিটি হবে, আর বেশি থাকলে এটা হবে না। আমাদের প্রেজেন্টেশনে তো কি কি আছে আর কি কি হয় সেটা দিলেই হবে, কেন হয় সেটা তো দরকার নাই। খুব বেশি দরকার নেই, আমি ধরতেছি না। তারা আমাদের তো স্যার মানে বৈশিষ্ট্য এক্সপ্লেইন করতে বলছে স্যার, এত ডিজিয়ন জানতে চাওয়া তো হয় নাই। ওগুলো তো স্যার আলাদা একটা পিএইচডি লাইনে চলে গেল। স্যার 8 নম্বরে স্ট্র্যাটিফাইড অ্যালুভিয়াম বিলো 50 সেন্টিমিটার ইন মস সয়েল, এটা একটু বলবেন? হ্যাঁ বাবা বলো আরেকবার। স্যার স্ট্র্যাটিফাইড অ্যালুভিয়াম বিলো 50 সেন্টিমিটার ইন মস সয়েল, এটা একটু বলবেন? 1 মিনিট। আচ্ছা আমি স্ট্র্যাটিফিকেশনের কথাটা বলি, আমি ক্লাস নিচ্ছি। স্ট্র্যাটিফিকেশনের কথাটা বলি, যখন সেডিমেন্ট মানে যে কোনো নদীর সেডিমেন্ট দিয়ে তো ফ্লাড প্লেন তৈরি হয়েছে বলেছি, বুঝছো তো সেটা না? জি স্যার। তোমরা কি নদীর মধ্যে গিয়ে কখনো নৌকায় গেছো? দুই সাইডে পাড় দেখছো, ভাঙা পাড় দেখছো? ইয়েস স্যার। বালিগুলি লেয়ার লেয়ার থাকে দেখা যায়, দেখছো? জি স্যার।
এমনি স্যার বললো না, দেখছো কিনা সত্যি সত্যি? না স্যার সত্যি দেখেছি। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে স্ট্র্যাটিফিকেশন, মানে এক এক বছর এক একটা লেয়ার পড়েছে, ওটা বোঝা যায়। ঠিক আছে, এটা যতক্ষণ পর্যন্ত বোঝা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা হচ্ছে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। আমি বলেছি সয়েল, প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল আর সয়েলের মধ্যে পার্থক্য কি? সয়েল হচ্ছে একটা সয়েল প্রোফাইল, ABCD, OABCD এই হরাইজন তৈরি হবে, সিডি না, OAAB এগুলো তৈরি হবে, তাহলে আমি বলবো সয়েল। তো একটা অ্যালুভিয়াম থেকে যখন প্রতি বছর জমে, তখন সে জায়গায় প্রত্যেক বছর একটা লেয়ার তৈরি হয়, এটার নাম হচ্ছে স্ট্র্যাটিফিকেশন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই লেয়ার দেখা যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। তার মানে স্যার 8 নাম্বারটা শেষ করি। এই প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল থেকে সয়েল হতে হলে প্রথম কাজ হতেছে এই স্ট্র্যাটিফিকেশন ভেঙে যাবে, বিভিন্ন ভাবে ভাঙবে আর কি, ভেঙে আবার নতুন করে প্রোফাইলের AB হরাইজন হবে। ওটা ইলুভিয়েশন প্রসেস তোমরা পড়ছো ফার্স্ট ইয়ারে, সেই প্রসেসের মাধ্যমে এটা তৈরি হবে, তখন আমি এটা সয়েল আগাবে। তখন এখানে বলা হচ্ছে 1 নম্বরে এই যেটা পাওয়া যাবে, 8 নম্বরে এই যেটা পাওয়া যাবে, 8 নম্বরে যদি ইয়ার সাথে সাথে পার্থক্য বলতে যে এটা বলা হয় আর কি, যে অন্তত এতটুকুর মধ্যে যদি আমি সার্টিফিকেশন পাই তাহলে বুঝবো এটা 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 সয়েল হয়নি। এ ধরে তোমার সেন্টেন্সটা কি আরেকবার বলো, কি লেখা ছিল? স্ট্র্যাটিফাইড অ্যালুভিয়াম বিলো 50 সেন্টিমিটার ইন মোস্ট সয়েলস। তার মানে 50 সেন্টিমিটার পর্যন্ত সয়েল হয়েছে, তার নিচে প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়াল, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটবে। এটা কোন এজেটে আছে এটা? স্যার 8 নাম্বার। 8 নম্বর কেন থাকবে বুঝছো তো? 200 বছর বয়স অনলি। জি স্যার বুঝতে পেরেছি। নেক্সট আর কোনো প্রশ্ন? জি স্যার। স্যার ফসফরাস ফিক্সেশন, স্যার র‍্যাপিড ফসফরাস ফিক্সেশন কুড পসিবলি অকার, স্যার এই সেন্টেন্সটা দিয়ে কি বোঝাচ্ছে? এটাও তো মানে পরের জিনিস, ফাইনাল ইয়ারে পড়ানো হয় ফিক্সেশন। ফসফরাস अवेलेबल ফর্ম আছে না? জি স্যার। ফসফেট এটা তো নেগেটিভ চার্জ। জি স্যার अवेलेबल পাঠাবেন। হ্যাঁ, এই ফর্মগুলি আনঅ্যাভেলেবল হয়ে যায়, এটার নাম হচ্ছে ফিক্সেশন আর কি। হ্যাঁ, এটা তোমাদের ফাইনাল ইয়ারে পড়ানো হবে। হ্যাঁ, এগ্রিকালচারে এগ্রিকালচারে তো একটা পড়ানো আগে। এই জিনিসটা এখানে ঘটে, এতটুকু জেনে রাখো আর কি। হ্যাঁ, ওই अवेलेबल ফর্মটা আনঅ্যাভেলেবল হয়ে যায়, এটা নাম ফিক্সেশন। আর স্যার পারমিয়েবল সয়েল রিচ সয়েলস এন্ড বেসিন প্লেস, স্যার এই পয়েন্টটা একটু। পারমিয়েবল সয়েল, পারমিয়েবল রিচ সয়েলস এন্ড বেসিন প্লেস। বেসিন ক্লে? জি স্যার। এখানে পারমিয়েবিলিটি আছে, এটা শব্দগুলো তো সবই পরিচিত। পারমিয়েবিলিটি আছে মানে পানি দিলে নিচে চলে যায়, এটা হচ্ছে পারমিয়েবল। স্যার কিন্তু স্যার ক্লেতে কিভাবে স্যার নিচে চলে যাবে? ক্লে তো স্যার ক্লে তো যেতে পারে, ক্লে তো মাইক্রোপোর আছে বুঝছো না। এখন ওখানকার মানে ভিতরের স্ট্রাকচার, ডিজাইন আর কি, আর্কিটেকচার কি রকম তার উপর নির্ভর করবে। এখানে নিশ্চয়ই কোথাও যায়, অথবা আমি ভুল লিখছি, বইয়ের সাথে মিলাইতে হবে। এমন হতে পারে যে আমি তো বই থেকে শর্ট করে লিখছি, তো লিখতে যা ভুল হতে পারে আর কি, আমি শিওর না। কারণ অনেক সময় এ ধরনের 2-1টা প্রশ্ন আমার কাছে অবাক লাগছে, তো বইয়ের সাথে আর মেলানো হয়নি আর কি। হ্যাঁ, তোমরা তো আবার এখন এখানে নাই, থাকলে কেউ যদি একটু মিলাই দিতা ভালো হতো আর কি। হ্যাঁ।